Hello all, welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the important Hindu vocabulary that has been given in the editorial section. We are going to see that. Okay, so now let's see. Here the first word is given here, escalatory action. You see that the word is given here, escalatory action. This is the first word we have been given in the newspaper. You see that escalatory action. What is this action? It is noun. Escalatory action is a noun. And what is this escalatory? Then we can call this is an adjective. What is this called? Adjective. So escalator, escalation. You heard of the word escalation. Escalator, escalate, escalatory, escalatorily. Whatever you take, the root is same. Escalate means to increase, to improve, టు ప్రొవోక్, రెచ్చగొట్టడం, పైకి తీసుకెళ్లడం అని అంటూ ఉన్నదాని నుంచి పైకి వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం? ఎస్కలేటర్స్ అంటే లిఫ్ట్స్ వి కాల్ జనరలీ. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎస్కలేటరీ యాక్షన్ మీన్స్ ఇంప్రూవైజ్డ్ యాక్షన్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ప్రొవోకేటివ్ మూవ్, ఇన్సర్జెంట్ యాక్ట్. We take like this many words. So now you heard of the word escalation, right? What is the difference between escalator? You see the word escalator and escalation. What is the difference? We take the meaning is same. Both are called improving. Escalator, escalation. Escalator that we can touch, that we can stand upon, we call that is escalator. Then what is escalation? Here it is given shun, so we call this is an abstract noun. And what is this called? Common noun. The meaning is same. There is no change at all. Even parts of speech also noun. Both are nouns. But the difference is this. Escalator is a common noun. Escalation is an abstract noun. That's different. The meaning is same. So okay, escalatory. I think yesterday some students are even asking ending with y. We call generally it is an adjective. Escalatory. You see that? Escalator, noun. If you add y, it becomes what? Adjective. Escalatorily, if you take that is an adverb. The meaning is same. The meaning is same. What? Escalatory means to provoke, to incend, to incite. రెచ్చగొట్టడం వారిని. So here we have different words. I think you heard of the word provocative move. And here you can see move is the noun and provocative iv. Wherever ending with iv, what we call that is also an adjective. Already we have discussed here vok. Vok means what? Excuse me. Vok means to speak. Vok means, you go see here, VOC. Vok means to speak. మాట్లాడడాన్ని ఏమంటారు? English లో vok అంటాం. Convocation, revocation, provocation, advocation, invocation, vocacious, vocational, whatever the word you take. Vok means to speak. Pro means advanced. To speak something in advance, to speak something advancedly, we call that word in English what? Pro. Pro means what we take? Advance we take. What we take this? Advance. Now provocative అంటే అడ్వాన్స్ గా రెచ్చగొట్టడం, మాటలతో మాట్లాడి రెచ్చగొట్టడాన్ని ఏమంటాం? ప్రొవొకేషన్. ఈ పదం అట్లా తీసుకొచ్చారు, బట్ ఫైనల్ గా రెచ్చగొట్టడం అర్థం ఈ సేమ్. Okay, provocative move. Hostile, already we have discussed yesterday. Hostile, the word is related to enmity. ENMITY, enmity. Shatrutvam, unfriendliness. Hostile, we discussed hostile act. It is also an adjective. Already we have discussed yesterday. Host, the word is related to what? Host, the word is related to friend. One who is giving you the accommodation, one who is giving you the facility, we call that person host. That is different. Hostel we call hostel, a place where you get the accommodation or a place where you get some sort of facility to live or to stay there. We call that one is hostel. It is something changes happen, we call that one hostile. Hostile means enmity, unfriendliness. That is not a facility. That is not a facility to live there. It becomes hostile. We call like that. Clear? So next, rising, provocation. Both are same here. Rising is given. Rising means you know that increasing. Penchadam. Rising means increasing. Penchadani emantaru. Rising, provocation. Ante rechagottadam we call. And this word is very, very important. Instigating act.
ఇన్స్టిగేటింగ్ అన్న ఇన్సైటింగ్ అన్న, సి ద స్పెల్లింగ్ INCI, excuse me, CITING. You see that? Instigating అన్న, ఇన్సైటింగ్ అన్న, ఓకే, ప్రొవోకింగ్ అన్న, అర్థం ఒకటే, రెచ్చగొట్టడం. ఇన్స్టిగేటింగ్ సమ్వన్, ఇన్స్టిగేటింగ్ యాక్ట్, రెచ్చగొట్టే అటువంటి చర్య. సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, step towards confrontation. I think you heard of this word here, confrontation. Confrontation means what? Fight, we call generally. Fight, conflict. There is a one important word we have, skirmish. I think you heard of the word skirmishes. SKIRMISHES. Skirmishes ante godavalu, fights, battles, combative forces. We call them skirmishes. Godavalu, వాళ్ళు పోట్లాడుతున్నటువంటి సమయం. We call that word confrontation ante tagada. And hey, don't confront me, okay? We call like that. And don't fight against me. Please calm down, stay down, like that. So aggressive action, and you know this word aggressive means what? Very serious activity, generally very aggression, not calm situation. Aggression. Pakistan is under always aggression. Okay, no, kopam, angry. And this word, you see that incendiary. This word is very, very important. Incendiary step. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలంటే మీరు వినే ఉంటారు, ఇది ఇంకా చాలా పదాలు ఉండేది. ఇన్కాండిసెంట్ అని ఒక పదం కూడా వస్తుంది, అక్కడ నుంచి పదం పట్టుకొచ్చారు. ఇన్సెండియరీ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్యాండీ. క్యాండిసెంట్ అన్నా కూడా అర్థం ఒకటే. ఇక చూడండి, సెండ్ అన్న క్యాండ్, ఇది స్పెల్లింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్చువల్గా సెండ్గా పోయింది. యాక్చువల్గా దీనిలో ఉన్నటువంటి రూట్ వర్డ్ ఏంటంటే క్యాండ్. అండ్ మీకు తెలుసు ఇది సెండ్ అన్నా క్యాండ్ అన్నా ఒకటే, అర్థం ఏంటి? లైట్. మనం అంటాం కదా క్యాండిల్, క్యాండిల్తో ఏం చేస్తాం మనం? లైట్ వెలిగిస్తాం. వి లైట్ అప్ ద లైట్ విత్ ద క్యాండిల్. సో దాట్ వర్డ్ ఈస్ ఆల్సో యూస్డ్ హియర్. ఇన్సెండియరీ ఈస్ నథింగ్ బట్, అంటే ఒక ఫ్లేమ్ని తీసుకురావడం, ఒక మంటని రేకెత్తించడం అక్కడ. దట్స్ కాల్డ్ ఇన్సెండియరీ స్టెప్. క్యాండిల్తో ఏం చేస్తాం మనం? మంట మంచిగా వాడుకుంటే సరే, దాన్ని చెడు కూడా వాడచ్చు. సో అలా క్యాండిల్ లాగా మండించడాన్ని, ఆ సిచ్యువేషన్ని ఏమంటారంటే ఇన్సెండియరీ స్టెప్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సెండియరీ యాక్ట్. ఇన్కాండిసెంట్ స్టెప్. ఈ రెండు ఒకటే. ఇన్కాండిసెంట్ అన్నా ఇన్సెండియరీ అన్నా రెండు ఒకటే. రెచ్చగొట్టేటువంటి, మంట పుట్టించేటువంటి మాటలు. ఆయన అంటా ఉంటాడు కదా అక్కడ ఏదో మొత్తం అదే, మీ ఇంట్లో ఎంతమంది మంటలు పెట్టాలనుకున్నా మంటలు పెట్టలేరు, బికాస్ చూసే ఉంటారు కదా రైల్వే స్టేషన్ యాడ్. సో అట్లా మంటలు పుట్టించాలనేటువంటి భావాన్ని ఏమంటారు? ఇన్సెండియరీ స్టెప్. వి కాల్ లైక్ దాట్. ఏదో గోల్డ్ డ్రాపా ఏదో ఉన్నదబ్బా, గోల్డ్ మెడల్ అనుకుంటా, గోల్డ్ మెడల్ వైరింగ్ వేయించారంట వాళ్ళ ఇంట్లో. ఎంతమంది మంటలు పుట్టించాలన్నా మంటలు చెలరేగవు, అంటే ఎంతమంది కోపం పుట్టించాలన్నా కోపం రాదు ఇక్కడ అని చెప్పడాన్ని ఇన్సెండియరీ. కోపం పుట్టించడాన్ని ఏమంటారు? ఇన్సెండియరీ స్టెప్, ఇన్సెండియరీ యాక్ట్, ఇన్కాండిసెంట్ యాక్ట్. వి కాల్ లైక్ దాట్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లేమ్ అంటే ఏంటి? ఫ్లేమ్ చూసే ఉంటారు కదా. ఫ్లేమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫైర్ కదా, మంట కదా. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే మంట చెలరేగే అవకాశం ఉంది. ఇన్ఫ్లమేటరీ స్టేట్మెంట్, ఇన్ఫ్లమేటరీ స్టెప్, ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్ట్, మంట పుట్టించే విధంగా ఉంది అంతా కూడా అక్కడ. సో ఇవన్నీ కూడా సినానిమ్స్. నెక్స్ట్ రిటాలియేటరీ. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ అబౌట్ టాలీ. మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో? నేను టాలీ నేర్చుకుంటున్నా. టాలీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈక్వల్. టాలీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈక్వల్, సమానంగా. దెబ్బకు దెబ్బ, ప్రతికి ప్రతి, పగకు పగ. ఇట్స్ కాల్డ్ రిటాలియేషన్. రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగైన్, మళ్ళీ. రీ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? అగైన్, మళ్ళీ దెబ్బ కొట్టడాన్ని, అంటే సమానం చేయడం అన్నట్టు. వాళ్ళు మనల్ని పహల్గామ్ అటాక్ చేశారు, మనం వాళ్ళ స్థావరాల మీద అటాక్ చేసాం. ఇట్లా రిటాలియేటరీ యాక్షన్, రిటాలియేటరీ స్టెప్. రిటాలియేషన్ అంటే సమంగా దాన్ని తీసుకురావడం, టాలీ చేయడం. వాళ్ళు వచ్చి మన మీద అటాక్ చేశారు, మనం వెళ్ళి వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసాం, ఇప్పుడు సమానమైంది, బ్యాలెన్స్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రిటాలియేటరీ యాక్షన్. టాలీ చేయడం దాన్ని. సో ఫ్యూయలింగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. ఫ్యూయల్ అంటే తెలుసు కదా, ఇంధనం. ఇది అగ్నికి ఆజ్యం పోయడం అంటాం, అలా ఇంధనం పోయడం అన్నట్టు. అంటే ఫ్యూయలింగ్ అంటే దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ అందులో ఇంధనం పోసి రెచ్చగొట్టడం. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడడం, కాన్ఫ్రంటేషన్, ఫైట్, గొడవ. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాం? ఫైట్, గొడవ అని చెప్పడం జరిగింది. సో లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్స్ క్లియర్లీ. సో ఒకసారి ఇక్కడ కొన్ని వీ హ్యావ్ బ్రాట్ టు యూ the statements example also we have brought to you. Here you can see that the missile test was seen as an escalatory action అని పాకిస్తాన్ అంటుంది. ఇప్పుడు జనరల్గా పాకిస్తాన్ ఇండియా గురించి కాదు, జనరల్గా ద మిసైల్ టెస్ట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ వచ్చేసి was seen passive voice, అందుకే యాజ్ వచ్చింది ఇక్కడ.
అండ్ ఎస్కలేటరీ యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రొవోకేటింగ్ యాక్షన్, ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్, ఇన్సెండియరీ యాక్షన్, అగ్రెసివ్ యాక్షన్, హోస్టైల్ యాక్షన్, రైజింగ్ యాక్షన్, ఇన్స్టిగేటింగ్ యాక్షన్, ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అందుకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని డీకోడ్ చేస్తూ వీ హ్యావ్ గివెన్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ టు హియర్. ద మిసైల్ టెస్ట్ వాజ్ వ్యూడ్ యాజ్ అ ప్రొవోకేటివ్ యాక్షన్, వ్యూడ్ యాజ్ ఎ హోస్టైల్ యాక్టివిటీ, viewed as a step towards confrontation. We have understood like this. So these are the examples we have understood. Okay na, ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? మీరు ఈ పదాలు మర్చిపోకూడదు. జనరల్గా మనం ఆ మధ్యలో ఇచ్చినటువంటి ఏమంటుందని క్లూ ఉంది కదా, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ క్లూ, యూ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. క్లియర్? నౌ లెట్స్ ద నెక్స్ట్ లైన్. Here you can see that we have brought to you one more word. Here you can see that precision. అయినా మీరు వినే ఉంటారు, ఇది నౌన్ అండి. ప్రిసిషన్ అంటే నౌన్. ప్రిసైజ్ అంటారు, అది వర్బ్గా తీసుకుంటాం, అడ్జెక్టివ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అయినా ప్రిసైజివ్ ఈజ్ అ ప్యూర్ అడ్జెక్టివ్, ప్రిసైజివ్లీ ఈజ్ అడ్వర్బ్, ప్రెసిషన్ ఈజ్ ఎ నౌన్, ప్రిసైజ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ వర్బ్. ప్రిసైజ్, ప్రిసైజ్డ్, ప్రిసైజ్డ్, ప్రిసైజింగ్, ప్రిసైజెస్. అయితే ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి సరిగ్గా లాజిక్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ సిజ్ అనే పదం మీకు ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ చూడండి, సిఐఎస్, సిజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? విచ్ మీన్స్ టు కట్, విచ్ మీన్స్ టు కట్. కట్ చేయడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? సిజర్స్ అంటాం కదా. వాట్స్ ద పర్పస్? ఇస్ టు కట్. ప్రీ అంటే అర్థమైంది, బిఫోర్. ప్రీ అంటే అర్థమైంది, ఇక్కడ చూడండి ప్రిఫిక్స్ అన్నాడు. ప్రీ అంటే మీకు తెలుసు బిఫోర్, అంటే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ముందుగానే కరెక్ట్గా కట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? ప్రిసైజ్ రేటింగ్ అంటాం మనం. ప్రిఫిక్స్ చూడండి, ప్రిసైజ్ రేటింగ్ అంటామంట. ఇచ్చినటువంటి 100 పదాలు పారాగ్రాఫ్ని మనం 30 పదాలుగా కుదించి రాయడాన్ని ఏమంటాం? వి కాల్ దాట్ వర్డ్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ప్రిసైజ్ రైటింగ్. అంటే కుదించి కట్ చేసి రాయాలి. వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ ఆన్ రూటింగ్ దిస్ వర్డ్. ప్రిసైజ్, కాన్సైజ్, ఇన్సిజన్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్సిజన్, రైట్? ఈ పదం ఎట్లా ఉంటుందంటే, లెట్ us అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ let us write here. You heard of the word incision, right? INCISION, incision. ఇక్కడ చూడండి, సిజ్ అంటే అర్థమైంది కట్టే కదా. సిజ్ ఆల్సో ద మీనింగ్ ఇస్ టు కట్. నౌన్ ఇది ఇన్సిషన్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్సిషన్స్ ఆన్ ద ఫేస్, దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్సిషన్స్ ఆన్ హిస్ ఫేస్. అంటే అతని ముఖం పైన కొన్ని కత్తి ఘాట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని కత్తి కాట్లు ఉన్నాయి. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్సిషన్. కరెక్ట్? And you heard of the word scissors, SCISSORS. What is the purpose? Is to cut. కట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? సిజర్స్. ఎస్ అను, సారీ ఇది ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, సింగులర్ లేదు దీనికి. సిజర్స్. క్లియర్? అయినా ప్రిసైజ్, ఇన్సైజ్, కాన్సైజ్ అంటే ఉన్నదాన్ని ఇంకొంచెం చిన్నగా చేసి చెప్పడం. కాన్సైజ్డ్ మ్యాటర్, కాన్సైజ్డ్ మేనర్ అంటే బ్రీఫ్, స్మాల్, పెట్టి, లిటిల్. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఈస్ ఎ కాన్సైజ్డ్ మ్యాటర్ అని చెప్తాం. సరే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా? సిజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? విచ్ మీన్స్ టు కట్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ ఉంది కదా, వాడిని ఏమంటారంటే ప్రెసిషన్ బ్లేడ్స్ అంటారు. మీరు వినే ఉంటారు ప్రెసిషన్, PRECISION, ప్రెసిషన్ బ్లేడ్స్ అంటారు. ఎందుకంటే అవి అంత అక్యురేట్గా తిరుగుతేనే మనకి గాలి అనేది కిందికి కొడతా ఉంటుంది. కట్ చేసి, గాలిని కట్ చేసి కిందికి కొట్టేదాన్ని ఏమంటారు? ప్రెసిషన్ బ్లేడ్స్. ఆ ఫ్యాన్కు ఉన్నటువంటి 3-4 రెక్కలను ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే ప్రెసిషన్ బ్లేడ్స్ అంటారు. అంత కరెక్ట్గా కట్ చేసి కింది కొడతా ఉంటాయి గాలిని. అందుకే మనం వి ఫీల్ దట్ బ్రీజ్, వి ఫీల్ దట్ ఎయిర్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ టు సే హియర్. ప్రిసిషన్ అంటే అక్యురేట్గా, కరెక్ట్గా కట్ చేయడం. దట్స్ కాల్డ్ ప్రిసిషన్ అటాక్. అంటే కరెక్ట్గా, ఖచ్చితత్వంతో ఎక్కడైతే టార్గెట్ చేశారో ఆ లాంగిట్యూడ్, లాటిట్యూడ్ అంటాం కదా, అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలను బట్టి వీళ్ళు గ్రౌండ్ వర్క్ చేశారు. మనలు ఏంటది, హోమ్ మినిస్ట్రీ కావచ్చు, ఆ యొక్క డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ మనలు చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేశారు. అది మనకు చెప్పరు బయటికి. ఎక్కడ చూడండి, ఎక్కడైనా వార్తా పేపర్లో మేము ఈ వర్క్ చేశాము అయినా మాకు పాకిస్తాన్లో వీళ్ళు సపోర్టర్స్ ఉన్నారని ఇక్కడ నేను చెప్పారా? ఆ పాకిస్తాన్లో మనకు వీళ్ళు వాళ్ళు ఇండియన్ సపోర్టర్స్ ఉన్నారని చెప్పారా? లేదే. సో వీళ్ళంతా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి ఆ పర్టిక్యులర్ వాడి ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది, అది ఏ లాంగిట్యూడ్, లాటిట్యూడ్లో వస్తుందని చెప్పి దానికి తగ్గట్టుగా మనల్ని ఢీకొట్టి కొట్టారు. దట్స్ కాల్డ్ ప్రెసిషన్ అటాక్. ఖచ్చితత్వంతో చేసినటువంటి అటాక్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద వర్డ్స్ హియర్, యు నో, అక్యురసీ. జనరలీ అక్యురసీ మీన్స్ వాట్? కరెక్ట్గా దాన్ని అక్యురేట్గా వచ్చాయి అంటే కరెక్ట్గా, వితౌట్ ఎనీ ఫ్లాస్, వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్, దట్ హ్యాస్ బీన్ అటాక్డ్ వెరీ క్లియర్లీ. అండ్ కరెక్ట్నెస్, యూనో, ఇక్కడ చూడండి, రెక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రెక్ట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ స్ట్రైట్. దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, STRAGHT.
రెక్ట్ మీన్స్ స్ట్రైట్ అన్న ఒక సెన్స్లో రాస్తాం. కరెక్ట్ అంటే సూటిగా కరెక్ట్గా ముందుకు వెళ్ళడం, స్ట్రైట్గా ముందుకు వెళ్ళడాన్ని ఏమంటారు? రెక్ట్. కరెక్ట్, ఎరెక్ట్, ఇన్సరెక్ట్, రెక్టిట్యూడ్, రెక్టాంగిల్. సో వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్. రెక్ట్ అంటే సూటిగా ముందుకు వెళ్ళడం అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పెసిఫిసిటీ. మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఇటీ అన్నాడు కాబట్టి ఇది నౌను. జనరల్గా మీకు స్పెసిఫిక్ అంటాం కదా, స్పెసిఫికల్లీ అండ్ స్పెసిఫిక్ పర్సన్. ఇది ఇటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి నౌను, మన పదమే స్పెసిఫిక్. స్పెసిఫిక్ అని తీసుకుంటే దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు? దీన్ని అడ్జెక్టివ్ అని చెప్తా ఉంటాం జనరల్గా. స్పెసిఫిక్ అంటే అడ్జెక్టివ్, మీకు ఇటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది నౌను. దట్స్ డిఫరెన్స్. మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. Detailed manner, you know this one clearly. Rigorous, very intense, with all clarity. And a rigorous manner, rigorously, rigor, with all acuteness, clearness. What do we call that? Correctness, accuracy, specificity, like this. And exactness. ఇక్కడ చూడండి, యాక్ట్ అంటే ఏంటి? వర్క్. కరెక్ట్గా పని చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఎగ్జాక్ట్నెస్ అని చెప్తాం. నెస్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా దీన్ని ఏం చెప్పాలి? ఎస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నౌన్ జనరలీ. క్లారిటీ, ఇక చూడండి ఇక్కడ క్లారిటీ, ఇటీ అన్నాడు కదా, ఇది కూడా నౌనే. బట్ రూట్ ఏంది? క్లార్. క్లార్, సిఎల్. మనము క్లియర్ అంటాం కదా, క్లియర్ అంటే అడ్జెక్టివ్, క్లారిటీ అంటే నౌను. మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. ఇగో దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెటిక్యులస్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం మనం. దీన్ని ఎలా వాడతారంటే, వాట్ ఐ మెటిక్యులస్ అబ్జర్వేషన్ అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్లో వాడతారు ఈ పదాన్ని ఇంగ్లీష్లో. అంటే అంత అక్యురేట్గా అబ్జర్వ్ చేయడం, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద సిచ్యువేషన్ చెప్పడాన్ని వాట్ ఏ మెటిక్యులస్ అబ్జర్వేషన్. చాలా బాగా చేశారు మీరు క్లారిటీగా అని చెప్పడాన్ని. ఇక్కడ మెటిక్యులస్ అనే పదం, ఇక్కడ మెట్ అనే పదానికి కూడా ఒక అర్థం ఉంది, బట్ ఇది అంత టైం పడుతుంది చెప్పాలంటే. మెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మదర్. మదర్ అంటే వేరంటే అమ్మ. వన్ హూ ప్రొటెక్టెడ్ అస్, వన్ హూ సేవ్డ్ అస్, వన్ హూ ఫెడ్ అస్, వన్ హూ నస్చర్ అస్. ఎస్ అను. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ మెటిక్యులస్ అంటే అంత లోతుగా పరీక్ష బట్టి చూడడాన్ని ఏమంటారు? మెటిక్యులస్ అబ్జర్వేషన్. ఒక అమ్మ బిడ్డని ఎంతైతే బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుందో, సో అంతే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయడాన్ని మెటిక్యులస్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం. మీకు నెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నౌన్ అయితే ఇది. మీరు ఇక్కడ అజ్ వరకు తీసుకుంటే అడ్జెక్టివ్, నెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి జనరల్గా నౌన్ అని చెప్తాం. బట్ ద మీనింగ్ ఈ సేమ్ కదా, మీరు దాన్ని చూసి భయపడద్దు, అర్థం ఒకటే. మెటిక్యులస్ మీన్స్ వెరీ క్లియర్. మనం అంటాం కదా మెట్రో సిటీ అంటాం కదా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈస్ ఏ మెట్రో సిటీ. వై వి కాల్ దట్ ఈస్ ఏ మెట్రో సిటీ? బికాస్ మెట్రో. మీరు చూడండి ఇక్కడ మెట్రో అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో మెట్రన్నా మ్యాట్రన్నా అర్థం ఒకటే. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? విచ్ మీన్స్ మదర్. మీకు తెలుసు ప్యాట్ర్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్యాట్ర్? మీన్స్ ఫాదర్. మెట్రో ఆర్ మ్యాట్రో విచ్ మీన్స్ మదర్ అండ్ మీనింగ్ వస్తుంది. హైదరాబాద్ ఈస్ ఏ మెట్రో సిటీ. వై ఆర్ వి కాలింగ్ దట్ ఇస్ ఏ మెట్రో సిటీ? It is not because of metro rail is going on the tracks we are calling that is a metro city. No, it doesn't mean that. Metro city means a place where you have the mother institutions have. Yeah, we call that place in English metropolitan city. Politan means people. Paura, civilian. A place where mother institutions are there, we call that place in English metropolitan city. Matru samsthalu untayi akkadana kuda, head offices antamga. So like that. And a revenue head office, police headquarters, all right, and MLAs, MPs headquarters, all the headquarters are there in that particular place. So we call that is a metro city. Matru samsthalu untayi akkadani kuda. So like that, meticulous means anta lotaina observation ఏమంటారంటే meticulous. అక్కడ మెట్ అంటే మదర్, ఆ విధంగా. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ కేర్ఫుల్నెస్ అంటే మీకు తెలిసింది నెస్ అన్నాడు మళ్ళీ నావును. అండ్ స్ట్రిక్ట్నెస్, యునో క్లియర్లీ. ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెసిషన్, వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ప్రెసిషన్ అంటే ఎంత కరెక్ట్గా కట్ చేయడాన్ని, అంత కరెక్ట్గా కట్ చేసేయడాన్ని ఏమంటాం? ప్రెసిషన్ అంటాం. సో వీ హ్యావ్ ద వర్డ్స్ ఆల్సో ఫాలోడ్ బై. నౌ లెట్ us టేక్ హియర్ ద మషిన్ కట్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెసిషన్. ఇక్కడ గమనించారా? సబ్జెక్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ద మషిన్ అన్నాడు. ద మషిన్ ఇస్ ద, మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. చూడండి, మషిన్ సింగులర్ అయితే కట్స్ అని రావాలి. మరి ఏదైనా సరే ఇది కట్ ఉన్నదంటే దీని అర్థం ఏంటంటే V2 వర్బ్ ఫామ్ 2గా భావించాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్గా భావించాలి. కట్ 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 కడింగ్ కట్స్, పుట్ 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 పుడింగ్ పుట్స్, హట్ 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 హడింగ్ హట్స్. చూసారా, ఇక్కడ SRES ఫామ్ రాలేదు అంటే అది V2 అని అర్థం, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ద మషిన్ కట్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెసిషన్, అంత అక్యురేట్గా కట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ లేద్ మిషన్స్ అంటాం. చూస్తే అసలు మనం షాక్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి అట్లా. సో విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ అక్యురసీ, ఎగ్జాక్ట్నెస్ అండ్ మెటిక్యులస్ వి కాల్ దాట్ వాట్ వి కాల్ ప్రెసిషన్. గుర్తుంటుంది కదా, సిజ్ అంటే ఏంది? కట్.
ఇక ఏ పదం వచ్చినా కూడా మీరు సిజ్ అంటే కట్టింగ్కి సంబంధించినది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ సిజర్స్ అనే పదం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు రిమెంబర్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్. And here we have one more synonym we have brought to you. Almost 12 or 15 words we have today. Terrorist outfits. మామూలుగా outfits అంటే garments that we wear outside of the body. To protect our body, we wear the garments, t-shirts, pants, and chudidars like that we call now. So we call them outfits generally. But here also that word is used. Terrorist outfits అంటే అర్థం ఏంది? Yes. ఇక్కడ అంటే టెర్రరిస్ట్ అంటే ఉగ్రవాద, అవుట్ఫిట్స్ అంటే వాటి బయట పనిచేస్తున్నటువంటి సంస్థలు. హెడ్ ఆఫీస్ అక్కడ ఉంది, జాష్మి మహమ్మద్ హెడ్ ఆఫీస్ అక్కడ ఇది బావల్పూర్లో ఉంది. బట్ దానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలు వేరే వేరే చోట బయట పనిచేస్తున్నాయని చెప్పడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్లో అవుట్ఫిట్స్ అని చెప్తా ఉంటాం జనరలీ. సో టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్, టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్, ఉగ్రవాద సంస్థలు. ఇక్కడ చూడండి, టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్, మిలిటెంట్. టెర్రరిస్ట్ అన్న మిలిటెంట్ అన్న అర్థం ఒకటే. మిలిటెంట్ అంటే మనం ఏమంటాం? తీవ్రవాదులు, తీవ్రమైన భావాలు గలవాళ్ళు మిలిటెంట్స్. టెర్రరిస్ట్ అంటే ఉగ్రమైన భావాలు గలవాళ్ళు టెర్రరిస్టులు. అంటే వాళ్ళు ఉగ్రవాదులు, వీళ్ళు తీవ్రవాదులు, అర్థం ఒకటే. రేపొద్దున మీరు టెర్రరిస్ట్ అండ్ మిలిటెంట్ కనవాలని కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, రెండు ఒకటే. వీళ్ళు ఉగ్రమైన భావాలు, వీళ్ళు తీవ్రమైన భావాలు, మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. రెడికల్ గ్రూప్స్ చూడండి, ఇక్కడ రాడికల్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం. రాడ్ మీన్స్ వాట్? వి హావ్ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, రూట్. వి హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. వాడి పుట్టుకతోనే అలాంటి లక్షణాలు పెంచి పోషిస్తూ ఉంటారు. సో వీ కాల్ దెమ్ రెడికల్ గ్రూప్స్. ఈ ఉగ్రవాద సంస్థలు అలానే చేస్తాయి, వలవేసి పట్టుకొని దేశద్రోహులుగా తయారు చేస్తూ ఉంటారన్నట్టు వాళ్ళు ఈ అమాయక ప్రజల్ని. సో వీ కాల్ దెమ్ రెడికల్ గ్రూప్స్. రెడికల్ అన్నా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ qualities they have, we call them radical groups. Clear? And next, paramilitary groups. చూడండి, ఇక్కడ మామూలుగా మిలిటరీ అంటే ఎవరండి? సైనికులు కదా, సైనిక సంస్థలు. we call that word in English military groups. Yes or no? Yeah, we call them what? Military groups. ఇక్కడ చూడండి, para. What is the meaning of para? Para means in English equal. Para means what? Equal. అంటే మిలిటరీతో సమానమైనటువంటి లక్షణాలు గలవారిని ఏమంటారు అంటే పారామిలిటరీ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు మిలిటరీ అంటే ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ అండ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. అంటే ఆ మిలిటరీతో సహా మిలిటరీ లాంటి లక్షణాలు, మిలిటరీ ఎలాంటి చర్యలు చేస్తుందో వీళ్ళకి సమానమైనటువంటి చర్యలు చేసేటువంటి ఈ గ్రూప్ని కూడా పారామిలిటరీ గ్రూప్ అంటాం. ఇది మిలిటరీ గ్రూపు, ఇది పారామిలిటరీ గ్రూప్. వారికి సమానమైనటువంటి చర్యలు చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా ట్రైన్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్, వీళ్ళ దగ్గర కూడా AK-47s ఉంటాయి, వీళ్ళ దగ్గర కూడా క్యానాన్స్ ఉంటాయి. సో వీ కాల్ దెమ్ పారామిలిటరీ గ్రూప్స్. అంటే సైనికులకు అనుసంధానంగా ఉండేటువంటి ఇంకొక సైనిక గ్రూపు. అసలు చూడండి, పారా అనే పదానికి అర్థం అదే. పారా అంటే ఈక్వల్, దానికి సమానంగా ఉన్నటువంటిది. క్లియర్? నెక్స్ట్, టెర్రర్ నెట్వర్క్స్. టెర్రర్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాము, ఉగ్రమైనటువంటి. ఆర్మ్డ్ రాడికల్స్. ఆర్మ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెపన్స్ కదా, ఆయుధాలు కలిగినటువంటి వారిని ఏమంటారు? ఎస్, ఆర్మ్డ్ రాడికల్స్. రాడికల్స్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాము, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్, టెర్రరిస్ట్, మిలిటెంట్స్. పుట్టుకతోడే వాడికి ఆ లక్షణాలు ఉన్నవాడు రాడికల్స్. మనం రౌడీ అంటాం కదా, ద సేమ్ వర్డ్ కమ్స్ హియర్. ఓకే, రౌడీ, రాడికల్స్, ఇరాడికేషన్, రాడిష్, ముల్లంగి, ఇవన్నీ కూడా రూట్ అనే పదం నుంచి వస్తాయి. అంటే వాడి పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ భావాలు గలవాడు. నెక్స్ట్, టెర్రర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం టెర్రర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఈ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫ్యాక్షన్స్. ఐ థింక్ యెస్టర్డే ఆల్సో దిస్ వర్డ్ కేమ్, రైట్? ఎక్స్ట్రీమిస్ట్. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంటే అర్థమైంది, ఎక్స్ట్రీమ్ భావాలు కలవాడు. ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ యాక్టివ్. ఫ్యాక్షన్స్ అంటే ఏంది? ఎస్, పార్టీస్. ఫ్యాక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పార్టీస్, వర్గాలు. మనం ఫ్యాక్షనిజం అంటాం కదా, అయినా. సో అంటే ఈ వర్గం వాళ్ళు, ఆ వర్గం వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ కలిసి ఉండరు ఎప్పుడు కూడా. వీళ్ళు వాళ్ళపైన, వాళ్ళు వీళ్ళపైన. దట్స్ కాల్డ్ ఫ్యాక్షనిజం. సో ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫ్యాక్షన్స్ అంటే ఎక్కువ భావాలు గలవాళ్ళు. ఎందుకు? పక్కను చంపడానికా నువ్వు పుట్టింది, అయినా. సో ఈ భూమి మీద ఏ జీవి ఇంకొక జీవిని చంపట్లేదు, ఒక మానవుడు తప్ప. అది యానిమల్ ధర్మం వేరు. But this guy becomes animal day by day. So that's what writer wants to discuss here. ఇక్కడ టెర్రరిస్ట్ అన్నా, మిలిటెంట్ అన్నా, రాడికల్ అన్నా, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అన్నా అర్థం ఒకటే. ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్.
ఏనా తెగబడే ఇన్సర్జెంట్. ఇక చూడండి సర్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సర్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంక్రీస్, అంటే ఒక్కసారిగా వారి మీద దాడి చేసేటువంటి ఆ గ్రూప్లని ఏమంటారు? ఇన్సర్జెన్సీ. ఆ ఆక్రమణ, అతిక్రమణ, వెంటనే వెళ్ళి దాడి చేయడం ఇస్ కాల్ ఇన్సర్జెంట్. ఒక్కసారిగా వాళ్ళ మీద తిరగబడ్డాన్ని ఏమంటారు? ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్, వి కాల్ లైక్ దాట్. క్లాండెస్టిన్ సెల్స్. సెల్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్. ఇప్పుడు మనం మన సెల్ వాడైనా తీసుకెళ్ళి అంటా ఉంటారు కదా పోలీసులు. అంటే జనరల్గా సెల్ అంటే ఏంది? ఒక ప్లేస్. ఇక్కడ సెల్స్ అంటే మనం బ్యాటరీ సెల్స్ అని కూడా అంటాం కదా. అంటే అలాంటి భావాలు గల వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేసేటువంటి భావాలు గల వాళ్ళు, వి కాల్ దెమ్ సెల్స్. మనం స్లీపర్ సెల్స్ అంటాం కదా, సేమ్ స్పెల్లింగ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పదాన్ని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. దీన్ని ఎలా వాడతారంటే యాక్చువల్గా క్లాండెస్టిన్ మ్యారేజ్ అంటారు దీన్ని. మనం ఆల్రెడీ ఐ థింక్ 2 to 3 days బ్యాక్ దిస్ వర్డ్ ఆల్సో వాస్ దేర్ ఇన్ ద పేపర్. క్లాండెస్టిన్ మ్యారేజ్ అంటాం, అంటే దొంగ పెళ్లి అని చెప్పడాన్ని ఇంగ్లీష్లో కొంచెం ఇన్ఫార్మల్గా రాస్తే ఈ పదాన్ని క్లాండెస్టిన్ మ్యారేజ్ అంటే దొంగచాటున చేసేటువంటి పెళ్లి. ఎలా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలంటే క్లా అంటే అర్థం ఏంటి? మనము క్లోజ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. క్లాండెస్టిన్ మ్యారేజ్ అంటే క్లోజ్గా చేసినటువంటి మ్యారేజ్, బాహటంగా బయట చేసినటువంటి పెళ్లి కాదు. ఇండోర్స్, నాట్ అవుట్డోర్స్. సో క్లాండెస్టిన్ సెల్స్ అంటే దొంగచాటున పనిచేసేటువంటి ఆ గ్రూప్స్. ఇక్కడ సెల్స్ అంటే గ్రూప్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. దొంగచాటున పనిచేసేటువంటి గ్రూప్స్ని ఏమంటారు? క్లాండెస్టిన్ సెల్స్. నెక్స్ట్ వయలెంట్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్. ఇంతకుముందే మనం మాట్లాడడం ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అన్న టెర్రరిస్ట్లు అన్న అర్థం ఒకటే. నెక్స్ట్ ఫెనటికల్. దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ అడిగినటువంటి దాఖలా ఉంది ఈ పదం మీద. ఫెనటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఫెనటికల్ పీపుల్, ఫెనటికల్ ట్రూప్స్ అని రాస్తా ఉంటాడు ఇక్కడ. ఈ పదం చూడండి మీరు, అడ్జెక్టివ్. అల్లన్నాడు కదా, ఇది అడ్జెక్టివ్. మామూలుగా మీరు ఈ పదాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, యు హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫెనటిసిజం, FANATICISM. I hope you heard of this word fanaticism, FANATICISM. అయితే మనం షార్ట్ కట్లో ఏమంటాం? I am the fan of Prabhas, I am fan of that Mahesh Babu, I am fan of this Indian Army అని చెప్తా ఉంటాం కదా. సో ఇట్లా చెప్పడాన్ని షార్ట్ కట్లో వాడతాం మనం ఈ పదం. యాక్చువల్గా ఫెనటిక్ అంటే ఒక రకమైన మేనియాక్, మ్యాడ్నెస్. వాళ్ళంటే అంత పిచ్చి. సో షార్ట్ కట్లో మనం ఏమంటామంటే, ఏమంటాం షార్ట్ కట్లో? ఎస్, ఫెనటిసిజం అంటాం. సారీ, షార్ట్ కట్లో ఫ్యాన్ అంటాం. ఫుల్ ఫామ్ లో ఏమంటారు అంటే ఆ పదం ఫెనటిసిజం అంటే ఒకరి పైన తీవ్రమైన ఇష్టం పెంచుకోవడం, పక్క వారందరినీ ఇబ్బంది పెట్టడం, ఇలాంటి భావాలు కలిగి ఉండడం. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫెనటిసిజం అని చెప్తాం. షార్ట్ కట్లో దాన్ని ఫ్యాన్ అంటాం. ఐఎమ్ ద ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్, ఫ్యాన్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. అది యాక్చువల్గా ఫుల్ ఫామ్ ఏంది? ఫెనటిక్. లేదా ఇంకొంచెం నౌన్ తీసుకుంటే ఫెనటిసిజం. ఇక అదే పదం ఇక్కడ వచ్చాడు. ఫెనటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఒక మతం మీద పిచ్చి పెంచుకోవడం, ఒక సంస్థ మీద పిచ్చి పెంచుకోవడం, ఒక ఊరు మీద పిచ్చి పెంచుకోవడం, పక్కవారి మీద తెగబడి దాడులు చేయడం. వి కాల్ దాట్ ఆర్గనైజేషన్స్, వి కాల్ దాట్ ట్రూప్స్, వి కాల్ దాట్ గ్రూప్స్, వి కాల్ దాట్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్, వి కాల్ దాట్ టెర్రరిస్ట్, వి కాల్ దాట్ మిలిటెంట్స్, వి కాల్ దాట్ రాడికల్స్. వాట్ వి కాల్ దెమ్? ఫెనటిసిజం. వాళ్ళ పిచ్చి కోసం పక్కవాళ్ళని చంపేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ మత పిచ్చి కోసం పక్కవాళ్ళ మతాలను చంపేస్తూ ఉంటారు. ఇదేందో వాళ్ళకి చెప్పినా అసలు అర్థం కాదు. అది అంతే కథ, మనం ఏం చేయలేము. ఆ దేవుడు దిగిరావాలి ఎవరైనా ఏమైనా చేయాలంటే. సో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్ డెత్ స్క్వాడ్స్ అంటే మన చంపే వాళ్ళు అన్న క్లారిటీ వస్తుంది. స్క్వాడ్స్ అంటే బృందాలు కదా, చంపే అటువంటి బృందాలని ఏమంటారు అంటే డెత్ స్క్వాడ్స్. ఇగో ఇది కూడా ఇచ్చాడు, జిహాదిస్ట్ సెల్స్ అంటాం కదా, జిహాదీ. ఇది వినే ఉంటారు కదా, జిహాదిస్ట్ సెల్స్ అంటే కొంచెం ఇది కాంటెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ అండ్ అప్లికేబుల్ అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా ఈ టెర్రరిస్ట్ గ్రూపులు కాబట్టి ఆ జిహాదిస్టులు అంటే మతం కోసం పోరాడే వాళ్ళు అని మీనింగ్ అక్కడ. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మీకు అర్థమైనటువంటి పదాలు ఓకేనా? ఎస్. అది నెక్స్ట్ పాయింట్. అండ్ హియర్ యు కెన్ చెక్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. వీ హ్యావ్ అనదర్ వర్డ్ హియర్. వాట్ ఇస్ దిస్? ప్రీఎంప్టరీ యాక్టివిటీ అని చెప్తా ఉంటాం. ప్రీ అంటే ముందుగానే, ఎంటీ అంటే ఖాళీ చేయడం కదా. యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఐ థింక్, రైట్? ప్రీ అంటే అర్థం ఏంటి? బిఫోర్, ముందుగానే. ప్రీ అంటే అర్థం ఏంటి? బిఫోర్, ముందుగానే. ఎస్. ఎంప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఖాళీ చేయడం. అంటే జస్ట్ లైక్ దాన్ని ఏమంటాం? ఎంటీ చేయడం, EMPTY, ఎంటీ. నల్, NULL, నల్, వాయిడ్ అయినా శూన్యం. వి ఆల్ కాల్ ద సేమ్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ప్రీఎంప్టిఫై అంటే ప్రీఎంప్ట్ యాక్టివిటీ అంటే ముందుగానే ఖాళీ చేయడం.
అంటే ఊహించి రాబోయే అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఊహించి ముందుగానే ఖాళీ చేయడాన్ని ఏమంటారు? ప్రీఎంప్టరీ యాక్టివిటీస్. సో యాంటిసిపేట్ మీకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యాంటిసిపేట్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ పదాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇది ఏఎన్టీఐ కాదు, ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే ఏఎన్టీఈ. యాంటే యాంటే అంటే మీనింగ్ మీకు తెలుసు, బిఫోర్ ముందుగా. బి ఫర్, ఫర్ అంటే ఏంది? ముందు. బి అంటే ముందుగా ఉండడాన్ని ఏమంటారు? బి ఫర్. యాంటిసిపేట్ అంటే జరగబోయేది ముందుగానే చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? యాంటిసిపేట్. అది స్పెల్లింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఐగా మారిపోయింది, బట్ యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద స్పెల్లింగ్, బట్ రిమెంబర్ ద లాజిక్. యాంటిసిడెంట్, యూనో, ఇట్లా యాంటీలోప్, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. సో ఇట్లా యాంటే అంటే ముందు, జరగబోయేది ముందుగానే చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? యాంటిసిపేటింగ్, ప్రెడిక్టింగ్, ఫోర్సీయింగ్, ఫోర్టెల్లింగ్, ప్రిసైన్స్, ప్రొసైన్స్. ఇగో అర్థాలు ఒకటే. ఇగో ఫోర్స్టాల్, ఏమా ఫోర్స్టాల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? స్టాల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇప్పుడు మనం టీ స్టాల్, బస్ స్టాల్ అంట, టీ స్టాల్ ఇట్లా అంటాం కదా. అంటే స్టాల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టాప్. ఇంగ్లీష్లో స్టాల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టాప్, ఆపడం. మనం టీ స్టాల్ అంటే అక్కడ ఆగి కాస్త టీ తాగి రెస్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళాలన్నట్టు. ఒక హైదరాబాద్కి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఒక ఆగి రెస్ట్, కొంచెం ఒక 1 hour 10 minutes అట్లా ఓపిక బట్టి మళ్ళీ పోవాలి. సో అట్లా ఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంగ్లీష్లో? ఫర్ అంటే అహెడ్, ముందు, బిఫోర్ అని చెప్పడాన్ని మనం ఇంతకుముందే రాసుకున్నాం ఇక్కడ. ఫర్ అంటే ముందు, బి అంటే ఉండు, ముందు ఉండు అని చెప్పడాన్ని బి ఫర్. చూడండి ఇక్కడ ఫర్ స్టాల్ అంటే రాబోయేదాన్ని ముందుగానే తెలుసుకొని ఆపేయడం. ఇస్ కాల్డ్ ఫర్ స్టాల్ అంటే ఖాళీ చేయించడం. స్టాప్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఇది మీకు తెలుసు. స్టాప్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ముందుగానే దాన్ని ఆపేయడం. ఇగో దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వర్ట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్ట్? వర్ట్ మీన్స్ టు టర్న్, తిరగడం. వర్ట్ లోపలికి తిరగడాన్ని ఏమంటారు? ఇంట్రోవర్ట్. బయటికి తిరగడాన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రోవర్ట్. గాట్? కన్వర్ట్, డైవర్ట్, ట్రైవర్ట్, పర్వర్ట్, వర్టిబుల్, వర్టిగో, తల తిరగడం, వర్టిగో సమస్య, టర్నింగ్ అంటే ఈ తల గిరగిరా తిరగడాన్ని ఏమంటారు? వర్టిగో సమస్య ఉంది వాడికి, పైకి తీసుకెళ్ళకండి. దట్స్ కాల్డ్ వర్టిగో. సో దట్స్ లైక్ దట్. వర్ట్ మీన్స్ టు టర్న్, చేంజ్ చేయడం. మనం అడ్వర్ట్ అంటాం, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే మనం ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నోళ్ళం అటు తిరగడాన్ని ఏమంటాం? అటు టర్న్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? అడ్వర్ట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్. అటు తిరగడాన్ని ఏమంటారు? అడ్వర్ట్. మన అంతర్ముఖం అంటే లోపలికి ఒకసారి మన లోపలికి మళ్ళడాన్ని ఏమంటారు? అడ్వర్ట్. ఐమ్ సారీ, ఇంట్రోవర్ట్. ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటే కొంచెం ఎక్స్ప్రెసివ్. గాట్ ఇట్? ఓకే. సో ఇలా అవర్ట్, ఆ అంటే అర్థమైంది. మీకు తెలుసు. మీన్స్ వాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నో అని మీనింగ్ వస్తుంది జనరల్గా. మనం వినే ఉంటారు మీరు. ఇది సత్యం, అసత్యం, ధర్మం, అధర్మం, న్యాయం, అన్యాయం. వర్ట్, అవర్ట్ అంటే తిరక్కపోవడం, అంటే దాన్ని అటు మళ్ళేలా చేయకుండా చేయడాన్ని ఏమంటాం? అవర్టింగ్ ద వార్ అని రాస్తాడు. ఈ పదాన్ని ఎలా రాయాలి అంటే అవర్ట్ ద వార్. ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ షుడ్ అవర్ట్ ద వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ షుడ్ అవర్ట్ ద వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. లైక్ దట్. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలి. అవర్ట్ ఇన్ ద ఎర్లీ అన్నాడు, ఇది దీనికి సంబంధించింది కాదు, ఇది యాక్చువల్గా దిస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ దేర్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీవెంట్, మీకు తెలుసు, స్టాప్ చేయడం ముందుగానే. వెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెంట్ మీన్స్ టు గో, వెళ్ళడం. వెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టు గో. మనం అంటాం కదా వెంటిలేషన్, వెంటిలేటర్, సర్కంవెంట్, ఇలా వెంట్, ఏసీ వెంట్ అంటే అక్కడ నుంచి గాలి ఇప్పుడు గాలి వెలుతురు వచ్చేటువంటి చోటుని ఏమంటారు? వెంటిలేషన్. బాగుందే రూమ్లో, అరే భలే ఉంది, ఇలా. సో ప్రివెంట్ అంటే ముందుగానే వచ్చేదాన్ని రాకుండా చేయడం. ఇస్ కాల్డ్ ప్రివెంట్. గాలి వెలుతురు రాకుండా చేయడం ఏమంటారు? ప్రివెంట్ అంటే అడ్డుకోవడం, స్టాపింగ్, ఇంపీడింగ్, అబ్స్ట్రాక్టింగ్, రిస్ట్రిక్టింగ్. సో వీ టేక్ ద వర్డ్స్ లైక్ దిస్. ప్రీ అంటే మీకు తెలుసు, బిఫోర్, ముందుగానే అడ్డుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాము, బట్ వన్స్ అగైన్ వి రైట్. చూడండి, ఇలా అడ్డుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ప్రివెంట్. ఇక ప్రిక్లూడ్, మీరు వినే ఉంటారు. క్లూడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టు మేక్ సంథింగ్ ఎండ్ ఆర్ క్లోజ్ అని రాద్దాం సింపుల్గా. క్లూడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్లోజ్. కంక్లూడ్, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కంక్లూడ్, కంక్లూడింగ్, కంక్లూజన్. ప్రిక్లూడ్ అంటే ప్రి అంటే ఏంది? ముందుగానే దాన్ని క్లోజ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? ప్రిక్లూడ్. కంక్లూడ్ అంటే చివరి దాకా తీసుకెళ్ళి క్లోజ్ చేయడం.
we heard of the word. Devi Navaratri Utsawalu were concluded on the 9th day of celebrations. You heard of the word, I think. అంటే చివరి దాకా తీసుకెళ్ళి అక్కడ క్లోజ్ చేయడాన్ని కాంక్లూడ్. ఇక అంత దూరం దాకా తీసుకోకుండా ఇక్కడనే క్లోజ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం ప్రిక్లూడ్. అంటే క్యాన్సిల్ చేయడం, ముందుగానే యాంటిసిపేట్, ఊహించి క్యాన్సిల్ చేయడం. సిచ్యువేషన్ బాగలేదురే కథం చేద్దాం బై అని క్యాన్సిల్ చేయడాన్ని ఏమంటారు ప్రిక్లూడ్. జస్ట్ లైక్ దాట్. And block, completely stoppage. And interrupt, already we have discussed. Rupt means what? To break. Pagalagottadam is called what? Rupt. Inter ante meaning enti middle, మధ్యలో దూరి విషయాన్ని పగలగొట్టడాన్ని ఏమంటారు interrupt. మరి బ్యాంకును పగలగొడితే బ్యాంక్రప్ట్, సొసైటీని పగలగొడితే కరప్ట్, మరి గోడ పగిలిపోతే రప్చర్స్. ఎక్కడికైనా ఉండి మరి లావా బద్దలై బయటికి వస్తే ఇరప్షన్ ఆఫ్ వల్కానిక్ దట్ లిక్విడ్. గాట్ ఇట్? సో ఎక్కడికైనా పడుతుంది. రప్ట్ అని తీసుకుంటుంది వాళ్ళు బ్రేక్. డిటర్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డిటరెన్స్ అంటాడు. ఇది వర్బు. ఇది యాక్చువల్లీ డిటర్ అంటే వర్బు. మీరు యాన్స్ తీసుకోండి, ఇది నౌన్గా మారిపోతుంది. డిటరెన్స్ అంటాడు కొన్ని సందర్భాల్లో. యాక్చువల్లీ నవడేస్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ డిటరెన్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఇవాళ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఎక్కడైతే ఉందో మనం కాస్త జంకుతున్నాం, భయపడుతున్నాం. ఇవాళ పాకిస్తాన్ని కథం చేయడం 2 నిమిషాల ముచ్చట. కానీ మన దగ్గర పిచ్చోడి చేతిలో పిస్టల్ ఉన్నట్టుగా పాకిస్తాన్ చేతిలో ఏముంది? ఇవాళ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. వాడు అటుపోయి ఇటుపోయి మన దిగి పట్టుకొస్తే అమాయకమైన ఇండియన్ ప్రజలు చనిపోతారు ఇక్కడ. అది జరగకూడదు. దట్స్ వై ఇండియా ఈస్ మెయింటైనింగ్ రెస్ట్రైంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్స్ వై డిటరెంట్ మీన్స్ టు స్టాప్, అవాయిడ్, రెస్ట్రిక్ట్, ఇంపీడ్. అడ్డుకోవడం అండి, ప్రివెంట్ చేయడం. దట్స్ కాల్డ్ డిటరెంట్. అడ్డంకి అని చెప్తా ఉంటాం. లైక్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వీన్ ఎర్లీ. ఇదేంది ఇంటర్వీన్? ఇగో ఇంటర్ అంటే మధ్యలో ఏంటి? ఇంటర్ అంటే మిడిల్ కదా. మధ్యలో వెళ్ళి కలగజేసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ఇంటర్వీన్ ఎర్లీ. మధ్యలో అంటే మధ్యలాగా వెళ్లకుండా ముందుగానే వెళ్ళి ఆ విషయాన్ని బయటికి పట్టుకురావడం, ఇంటర్వీనింగ్ ఎర్లీ. సో ఈ విధంగా ప్రీఎంప్ట్ అంటే మీకు అర్థమైంది. యాంటిసిపేట్, ఫోర్స్టాల్, స్టాప్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఆపడం అండి. జరగబోయేదాన్ని ఆపడాన్ని ఏమంటాం? ప్రీఎంప్టివ్ యాక్టివిటీస్. సో క్లియర్. ఇక్కడ we have the example sentence. Let us check here clearly. Let us check this example sentence here. They acted to preempt any political threat. They acted అంటే వాళ్ళు ఇలా పనిచేశారు. టు ప్రీఎంప్ట్. ప్రీఎంప్ట్ అంటే ఏంది? ముందుగానే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం, ముందుగానే దాన్ని అవోట్ చేయడం, ముందుగానే దాన్ని బ్లాక్ చేయడం, ముందుగానే దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం. దట్స్ కాల్డ్ ప్రీఎంప్ట్. ఎనీ పొలిటికల్ థ్రెట్, ఎలాంటి రాజకీయ ప్రమాదమైనా సరే వాళ్ళు పక్కన పెట్టారు దాన్ని. సో దే యాక్టెడ్ టు యాంటిసిపేట్ ఆర్ అండ్ ప్రివెంట్ ఎనీ పొలిటికల్ థ్రెట్. వాళ్ళు ఊహించి దాన్ని అడ్డుకున్నారు, అది జరగకుండా ఆపారు అని చెప్పడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? ప్రివెంటివ్. రిమెంబర్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు? పర్ఎంప్టరీ అన్నాడు కదా, అదేనా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ గివెన్? ప్రీఎంప్టివ్. ప్రీఎంప్టివ్, నాట్ పర్ఎంప్టరీ కాదు, ప్రీఎంప్టివ్. ప్రీ అంటే ముందుగానే, ఎంటీ అంటే ఖాళీ చేయడం. దట్స్ ఆల్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దీస్ గైస్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ నాన్ ఎస్కలేటరీ. ఇంతకుముందు ఎస్కలేటరీ అంటే ఏంది? రెచ్చగొట్టడం అనే విషయాలు మాట్లాడాం. టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్లా మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి ఉల్టా అన్నట్టుగా నాన్ ఎస్కలేటరీ అంటే నాట్ గోయింగ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ మెథడ్స్, వెరీ కామ్, పీస్ఫుల్, డిప్లొమాటిక్, లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి పదాలు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే we have the words given here. Here we have the words, you can see. సో నాన్ అంటే అర్థం మీకు తెలుసు, నో అన్న ఒక సెన్స్లో దీన్ని రాస్తాడు. నాన్ ఎస్కలేటరీ అంటే నాట్ దట్ మచ్ గోయింగ్ వెరీ సీరియస్లీ. దీన్ని ఇప్పుడు డిఈడి అన్న కూడా అర్థం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మెనీ ప్లేసెస్లో ఇది మీకు టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. డిఈడి అంటే అవే ఫ్రమ్. దీని అర్థం గుర్తుపెట్టేసుకోండి. డిఈడి అంటే అవే ఫ్రమ్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. డిఎస్కలేటరీ అంటే నాట్ ఎస్కలేటింగ్, అవే ఫ్రమ్ ద ఎస్కలేషన్ ఇస్ కాల్డ్ డిఎస్కలేషన్. నెక్స్ట్ మెజర్డ్ అంటే విత్ ఆల్ క్లారిటీ, విత్ ఆల్ అక్యూరసీ. ఇది మీకు తెలుసు. మెజర్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అండ్ మోడరేట్. ఇక చూడండి, మోడరేట్ అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. మోడరేట్ అంటే మినిమం, మీడియం, నాట్ వెరీ హై ఆర్ నాట్ వెరీ లో, మధ్యలో ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే మోడరేట్, మీడియోకర్, సింపుల్, నార్మల్, నాట్ వెరీ రిచ్, నాట్ వెరీ లో, మధ్యస్థంగా ఉండడం. కంట్రోల్డ్ యాక్టివిటీ. కంట్రోల్డ్ మీన్స్ వాట్? వెరీ లిమిటెడ్. కంట్రోల్డ్ మీన్స్ వాట్? వెరీ లిమిటెడ్. టెన్షన్ రెడ్యూసింగ్. రెడ్యూసింగ్ అంటే తగ్గించడం, మీకు తెలుసు. లోవరింగ్, రెడ్యూసింగ్, మిటిగేటింగ్, స్లోయింగ్. అండ్ కామింగ్ అంటే మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ రిస్ట్రైన్డ్. రిస్ట్రైన్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? అడ్డుకోవడం, ప్రివెంటెడ్, రెస్ట్రిక్టెడ్, అయినా
ప్రివెంటెడ్, రెస్ట్రిక్టెడ్, ఆబ్స్ట్రక్టెడ్, ఇంపీడ్ అన్న ఒక పదం కూడా మీరు రాయొచ్చు. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం. పెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫుట్, పాదంతో ముందుకు పోతాం. అలా ముందుకు పోకుండా చేయడాన్ని ఏమంట? ఇంపీడింగ్ సమ్వన్, obstructing someone, objecting someone, restricting someone, restraining someone. All these words we take. Cautious, very with all clarity. Cautiously have to go, cautiously have to move, with all caution. Caution is the noun, cautious is the adjective, meaning is same. And low key, and koncham lower, not that much very high. Peace preserving, preserving means protection, next, now let us take this statement we have given here. India called the move a non-escalatory response. So now yesterday, whatever the Sindhur, Operation Sindhur, India determined, briefed its operation as what? De-escalatory, measured, precision, and non-escalatory response. We are not provoking you. We want only the terrorist groups. We won't touch civilians. We won't touch your military bases. We touch only the terrorist basis. Okay, that's what the clarity we have seen in the briefing of our I think Minister Vikram Misri. Yes or no? Like that. So India called the move a measured, restrained, de-escalatory response. Ani India dani yoka clarity abhivarninchindi. Operation Sindhur is defined like this. And next point, we have here one more word here. I think you heard of this word very famously. Covert operation అని మీరు విన్నారు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఓవర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పబ్లిక్, నాట్ ప్రైవేట్. మరి కోవర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సిఓవిఈఆర్టీ. ఇది సిఓవి అని మళ్ళీ రావద్దు, సింపుల్గా రాద్దాం, సిఓవిఈఆర్టీ. కోవర్ట్ ఆపరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సీక్రెట్ ఆపరేషన్ అని మీనింగ్ మనం తీసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఓవర్ట్ ఆపరేషన్ అంటే వెరీ పబ్లిక్, not secretly happened, publicly happened. It's an overt operation. Yesterday we had seen that Sindhur operation is called an overt operation. It's not like something happened in the public. I'm sorry, happened in the private. It is happened in the public spectrum. So here different words we have. Open, these words clear, not something hidden. Undisguised. This word is very important. Disguised అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిస్గైజ్డ్ మీన్స్ మాక్డ్, మారువేషంలో వచ్చిన మోసగాడు, డిస్గైజ్డ్. అన్డిస్గైజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎస్, ఓపెన్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? నో కదా. సో డిస్గైజ్డ్ అంటే నెగటివ్ సెన్స్. సో నో ఇంటూ నో బికమ్స్ వాట్? పాజిటివ్ కదా. అంటే పబ్లిక్ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇట్లా. నెక్స్ట్ అపారెంట్. అపారెంట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, విచ్ మీన్స్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ వ్యూ. చాలా స్పష్టమైన వైఖరి అని చెప్పడాన్ని అపారెంట్ వ్యూ అని చెప్తాం. క్లియర్. అండ్ పబ్లిక్, ఎక్స్ప్లిసిట్. ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే చాలా క్లియర్గా, అవుట్ సైడ్గా, అయినా బయటికి బాగా క్లియర్గా కనబడాన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్ప్లిసిట్ యాక్షన్. అండ్ ఆబ్వియస్ అన్నా కూడా వెరీ క్లియర్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లెయిన్, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్, విజిబుల్, ఎవిడెంట్. ఎవిడెంట్ అంటే ఏంది? వెరీ క్లియర్లీ, ఎవిడెంట్లీ అంటాం కదా, దీని యొక్క మీనింగ్ కూడా ఇది అడ్వర్బ్గా తీసుకుంటే మీకు క్లియర్లీ అని వస్తుంది. ట్రాన్స్పారెంట్ శారీస్ అంటారు కదా, ఇక్కడ ట్రా అంటే మీనింగ్ ఏంది? P1 to P2, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి చాలా క్లియర్గా చూడగలటువంటి వ్యవహారాన్ని ఏమంటారు అంటే ట్రాన్స్పారెంట్. అయినా ఈ విధంగా. సో దేర్ వాజ్ ఓవర్ సపోర్ట్ ఫర్ ద మూమెంట్. ఇప్పుడు ఇక జరుగుతున్నటువంటి మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి బాహాటంగా చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారంట. ఓపెన్ సపోర్టు, పబ్లిక్ సపోర్టు, అండ్ డిస్గైజ్డ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద మూవ్మెంట్ అని ఈ విధంగా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ హౌ మచ్? Oh my God, it's already 43 minutes. Now let's finish as soon as possible. We need to go to editorial section. Let's take here. This word is important. Perennial అని ఇచ్చాడు. I think you heard of the word Himalayan rivers are called perennial rivers. అంటే సంవత్సరం పొడవుతా పారుతూనే ఉంటాయి. దానికి ఇప్పుడు కృష్ణా గోదావరి లాగా వర్షాలు వచ్చినప్పుడే నదీ ప్రవాహం కాకుండా సంవత్సరం పొడవుతా వరద వస్తూనే ఉంటుంది. సో వీ కాల్ దెమ్ పెరినియల్ రివర్స్. అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి లాజిక్ చూడండి. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏఎన్ఎన్ లేదా ఈఎన్ఎన్ స్పెల్లింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లు ఇవి మారిపోతాయి, బట్ ద రూట్ వచ్చేసి ఒకటే. ఎన్ లేదా ఎన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇయర్, సంవత్సరం అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్లో దీన్ని రాస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు. అయితే 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? బైఎన్నియల్. 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చేది ట్రైఎన్నియల్. 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చేది ఏమంటారు? సెంటెన్నియల్. అయినా 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? డెకెన్నియల్.
ఇలా ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? పెరెన్నియల్. పర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. పర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, ప్రతి ఒక్కటి. ఈవిఈఆర్వై, ఓకేనా? అంటే ప్రతి ఒక్కటి అంటే బ్రాకెట్లో ఆల్ అని రాసుకోవచ్చా? ఎస్, ఐ కెన్ రైట్. సో కాబట్టి పెరెన్నియల్ రివర్స్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం ప్రవహించేటువంటి నదులు. 2 ఏళ్ళకోసారి 3 ఏళ్ళకోసారి కాదు. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ రన్స్. సో వీ కాల్ దాట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పెరెన్నియల్. ఓకే, సో నా ఇక సంవత్సరాల తరబడి కంటిన్యూ అవ్వడము. ఎండ్యూరింగ్ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్, చాలా కాలం వరకు కొనసాగించడం. ఎవర్ లాస్టింగ్, చూడండి లాస్టింగ్ అంటే చివరి కాలం వరకు ఉండడము. రికరింగ్, మళ్ళీ రీ అంటే ఏంటి? అగైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావడాన్ని ఏమంటాం? రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అంటాం కదా, మళ్ళీ మళ్ళీ డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఆన్ గోయింగ్, అన్ఎండింగ్, ఓకే. టైమ్లెస్, కాన్స్టాంట్. దిస్ వర్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటాం మనం. క్రాన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్, క్రాన్ అంటే టైం అన్న ఒక సెన్స్ రాస్తాడు ఇంగ్లీష్లో. క్రానిక్ అంటే లాంగ్ టైమ్ డిసీజెస్, ఇవాళ ఉండి రేపు పోయేది కాదు, సంవత్సరాల తరబడి ఉంటేనే ఉంటుంది ఆ వ్యాధి. సో వీ కాల్ దట్ క్రానిక్ డిసీజెస్. మనం అంటాం ఇది సింక్రనస్, హ్యాపెండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఏ సింక్రనస్, నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్. ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? నో అంటే నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. వీ కాల్ దట్ వర్డ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏ సింక్రనస్. వి సే లైక్ దాట్. అర్థమైంది కదా? సో ఇట్లా హ్యాబిచువల్ అంటే ప్రతిసారి అలవాటు ప్రకారంగా జరిగేది. ఇగో సీజ్లెస్. ఇక సీజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్లోజ్. సీజ్ ఫైర్ అయిందంట కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో, యుద్ధం క్లోజ్ అయిందంట కదా. సీజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్లోజ్. లెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో కదా. అంటే క్లోజ్ లేకుండా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది. సీజ్లెస్ అంటే ఎడతెరిపి లేకుండా జరుగుతుంది. వి కాల్ దట్ సీజ్లెస్, కంటిన్యూస్లీ హ్యాపెనింగ్. పెరెన్నియల్, ఎండ్యూరింగ్, ఆల్రైట్. టైమ్లెస్, కాన్స్టాంట్, రికరింగ్, ఆన్ గోయింగ్, everlasting, enduring. These are all the synonyms. And here we have the explanation sentence. Unemployment is a perennial issue in the region. సంవత్సరాల తరబడి ఒక నిరుద్యోగం అనే సమస్య కొనసాగుతూ ఉంది ఒక దేశంలో అంటున్నాడు. Unemployment is a persistent, ongoing, recurring, perennial, ceaseless issue in that region. Close. Okay, clear? నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని అన్నాడు ఇక్కడ. రాడికలైజ్డ్ అంటే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం. రాడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? రూట్, తల్లి వేరు. వాడికి పుట్టినప్పటి నుంచే ఆ బుద్ధులు నేర్పిస్తారు అన్నట్టు. సో వీ కాల్ దెమ్ రాడికలైజ్డ్ పీపుల్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ పీపుల్, టెర్రరిస్ట్ పీపుల్. ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి చెప్పుకున్నాం మనం. ఫెనటికల్ అంటే పిచ్చివాడు అన్నట్టు, మతం అంటే పిచ్చి. ఫ్యాన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫెనటిక్ అంటే ఇక్కడ వరకు సారీ. ఫెనటిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మ్యాడ్నెస్, మేనియాక్ అంటే ఒక రకమైన పిచ్చి. ఓకే, సో మిలిటెంట్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్, ఫండమెంటలిస్ట్. ఫండమెంటలిస్ట్ అంటే వాడు పుట్టినటువంటి ఆ ఫండమెంటల్ వాటినే ఈ యొక్క సమాజంతో, ఈ యొక్క నాగరికతతోటి సంబంధం ఉండదు. నాకు అవే కావాలి, నాకు ఆబహావాలే కావాలని పోరాడేవాడు ఫండమెంటలిస్ట్. బ్రెయిన్ వాష్డ్, ఇవాళ ఇదే కదా వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు? బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు. మోర్ క్రిటికల్ టోన్. జనరల్గా చెప్పాలంటే బ్రెయిన్ వాష్ చేసేటువంటి ఉగ్రవాదులు ఎలా వచ్చారంటే వాళ్ళు బ్రెయిన్ వాష్. నువ్వు ఇంతమందిని చంపేస్తే నీకు స్వర్గంలో ఆయన కాపాడుతాను నిన్ను, నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతావు అనే బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇవా నువ్వు చెప్పాల్సింది. కన్వర్టెడ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, హీ వాజ్ రాడికలైజ్డ్ త్రూ ఆన్లైన్ ప్రొపగాండా. అజెండా అంటే తెలుసు కదా, అజెండాకు అడ్వాన్స్గా ఉన్నదే ప్రొపగాండా. చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. ఓకే, కన్వర్టెడ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. దిస్ వర్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండాక్ట్రినేటెడ్, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద డాక్ట్రిన్. డాక్ట్రిన్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే సిద్ధాంత్. డాక్ట్రిన్ అంటే వాట్ వి కాల్ ద వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ థియరీ, ధీరం, THEORY. అంటే వాడిలో ఆ సిద్ధాంతాలను నూరిపోయడాన్ని ఏమంటారు? ఇండాక్ట్రినేటింగ్ సమ్వన్. నువ్వు ఇంతమందిని చంపేస్తే నీకు స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోతావు. మన ధర్మం ఇదే చెప్తుంది. మన సిద్ధాంతం వాళ్ళు వేరు, మనం వేరు. వాళ్ళు మన వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు వేరే దేశం, మనం వేరే దేశం. మన వాళ్ళందరినీ లాగేసుకుందాం, అటలాంటి పంపిద్దాం, వినపోతే చంపేద్దాం. ఇలాంటి సిద్ధాంతాలను నూరిపోయడాన్ని ఏమంటారంటే ఇండాక్ట్రినేటింగ్ సమ్వన్, రాడికలైజింగ్ సమ్వన్, ఫండమెంటలైజింగ్ సమ్వన్, బ్రెయిన్ వాషింగ్ సమ్వన్ నైస్లీ. సో వెపనైజ్డ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, అంటే ఇక వారిని ఒక వెపన్ లాగా వాడుకోవడం. ఇవాళ ఉగ్రవాదులు ఎలా తయారయ్యారు? వెపన్ లాగా తయారయ్యారు. వాడు మానవ బాంబు పెట్టుకున్నాడు కదా, థియేటర్లో కూర్చున్నాడు, పేలిపోతుంది. సో వెపనైజింగ్ దెమ్, వారిని ఒక అస్త్రం లాగా మాట్లాడుకున్నారు. ఈ కళ్ళు, ఈ చెవులు, ఈ మూతి, ముక్కు, ఇవన్నిటిని దేనికోసం వాడుకుంటున్నారు? వెపన్ లాగా వాడుకుంటున్నారు. వారిని బ్రెయిన్ వాష్ చేసి, వారిని ఇండాక్ట్రినేట్ చేసి, సిద్ధాంతం బోధించి వారిని ఎలా తయారు చేస్తున్నారు? వెపనైజ్గా తయారు చేస్తున్నారు. ఒక వెపన్ లాగా మార్చుకుంటున్నారు. ఆ వెపన్ లాగా మార్చుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే వెపనైజ్డ్ అంటాం. ఇలా రాడికలైజ్డ్ అని అర్థం ఒకటే.
సో క్లియర్, ఇవంతా ఇంకేమైనా ఉంది ఇక్కడ, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ పదం చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. హీ వాజ్ ఇండాక్ట్రినేటెడ్, he was turned extremist, he was exposed to militant ideology through online propaganda. ఎజెండా తెలుసు కదా, దానికి అడ్వాన్స్ దే ప్రొపగాండా. ఎజెండా ప్లస్ ప్రో కలపండి, ప్రొపగాండా, దట్స్ ఇట్. ఇంకున్నాయా, రైట్. హార్బోర్డ్ అన్నాడండి. హార్బోర్డ్ అంటే ఏంటి తెలుసుగా, మనము సముద్రంలో ఫిష్ హార్బర్ అంటాం, సారీ షిప్ హార్బర్ అంటాం కదా, అంటే షిప్లు ఎన్ని వచ్చి అక్కడ ఆగుతాయి అన్నట్టు, షెల్టర్ ఇస్తాయి, ఆవాసం వాళ్ళకి, ఫెసిలిటీ. సో హార్బర్డ్ అన్న కూడా అంతే, షెల్టర్డ్, వారికి ఆవాసం కల్పించడం. కన్సీల్డ్ అంటే దాచిపెట్టడం, మరి రివీల్డ్ అంటే ఓపెన్ చేయడం, కెప్ట్ అంటే దాచిపెట్టడం. గ్రేవ్, రిఫ్యూజ్ టు, రిఫ్యూజ్ అంటే తెలుసు కదా, వారికి ఆవాసం ఇవ్వడం. రిఫ్యూజీ సెంటర్స్, అసైలమ్స్ అంటాం, అసైలమ్స్, ఏఎస్వై ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ కదా, ASYLUMS, అసైలమ్స్. రిఫ్యూజీ సెంటర్స్, రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్, పునరావాస కేంద్రాలు. హౌస్డ్, వారికి ఒక ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వడం. ప్రొటెక్టెడ్, రక్షించడం. అకామిడేటెడ్, ఇగో కమోడిటీస్ అంటాం కదా, అంటే వారికి సరుకులు ఇవ్వడం, ఉండడానికి, తినడానికి, పప్పు, ఉప్పు, చారు, వాడికి ఇవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే, ఆ కమోడిటీస్ కల్పించడాన్ని ఏమంటామంటే అకామిడేటింగ్ సమ్వన్. కమోడిటీస్ ఇవ్వడం, వండుకోవడానికి గ్యాస్, ఉండడానికి నీళ్లు, వాళ్ళని ఇచ్చి దేశం మీదకి పంపించడం ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు. సో దట్ వి కాల్ దెమ్ అకామిడేటింగ్, కమోడిటీస్ ఇవ్వడం. హిడ్, V2 ఆఫ్ హైడ్, ఇది V2, హైడ్ అంటే V1. సో హీ హార్బోర్డ్ అ ఫ్యూజిటివ్, ఇగో హార్బోర్డ్ అంటే ఆవాసం కల్పించాడు, షెల్టర్ ఇచ్చాడు. ఎవరికి? ఫ్యూజిటివ్. ఫ్యూజిటివ్ అంటే ఎవరు? దేశద్రోహి, దేశం నుంచి పారిపోయిన వాడు. ఇసుకోవాలి ఫ్యూజిటివ్ అని చెప్తా ఉంటాం ఇంగ్లీష్లో. ఇగో ఫ్యూజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్కేప్. ఫ్యూజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్కేప్, పారిపోయిన వాడు. మనం అంటాం కదా సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్, సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. రిమెంబర్, ఫ్యూజ్ అంటే ఎస్కేప్, సెంటర్ నుంచి దూరంగా ఎస్కేప్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సు. కేంద్రకానికి అభిముఖంగా పనిచేసడాన్ని ఏమంటారు? సెంట్రిపెటల్ ఫోర్సు. ఇట్లా ఫ్యూజ్ అనే పదం ఎడికబట్టుకొచ్చాడు. ఫ్యూజ్ అంటే ఎస్కేప్, పారిపోవడం, పారిపోయిన వాడికి ఆవాసం కల్పించడాన్ని ఏమంటారు? హార్బర్డ్. ఇక చూడండి, షెల్టర్డ్, కన్సీల్డ్, దాచిపెట్టడం. గేవ్ రిఫ్యూజ్ టు అ ఫ్యూజిటివ్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యూజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఫ్యూజ్ అంటే ఏంది? అక్కడ నుంచి పారిపోయి వచ్చిన వానికి ఇక్కడ మనం ఆవాసం కల్పించడం, మళ్ళీ ఆవాసం కల్పించడాన్ని ఏమంటారు? రిఫ్యూజీ. మరి పారిపోయిన వాడిని ఫ్యూజిటివ్, అర్థం ఒకటే. ఫ్యూజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టు ఎస్కేప్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వర్డ్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇంకేమైనా ఉందా అంటే ఇంకొకటి ఉన్నట్టున్నది. కోయర్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, కోయర్సివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. మనం ఇంటర్మీడియట్ అనుకోండి, పదం వచ్చింది. కోయర్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్ దిస్ బాడీ అంటాం. అంటే బలమైనటువంటి బలం పనిచేయడం. కోయర్సివ్ అంటే బలంగా వారిని లాగడం, ఇస్ కాల్డ్ కోయర్సివ్ యాక్టివిటీ. సో ఫోర్స్, దిస్ వర్డ్ యు నో, ఫోర్స్, ప్రెషర్, బుల్డోజ్డ్. ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ స్టిల్ ఫాలోయింగ్ ద బుల్డోజింగ్ యాక్టివిటీ. అంటే బుల్డోజర్ అంటే ఆ యొక్క ఎక్స్కావేటర్, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ దాట్, జేసీబీ అంటాం కదా. అంటే ఒక బుల్ అంటే ఒక ఎద్దు, అంటే ఎద్దుకున్నటువంటి బలం ఉంటుంది కదా, దాన్ని బుల్డోజర్ అని పేరు పెట్టారు అన్నట్టు. ఇప్పుడంటే మెషిన్లు వచ్చినాయి, ఒకప్పుడు ఎద్దే కదా బలమైనటువంటి జీవి అంటే. సో బుల్డోజర్ అంటే కొంచెం ఆ విధమైనటువంటి చర్య, బుల్డోజ్డ్ యాక్టివిటీ. బుల్డోజర్ యాక్టివిటీ అంటే బుల్డోజర్ తీసుకెళ్లి మొత్తం వాడిని బలవంతంగా మొత్తం కూల్చేయడం, అక్రమ నిర్మాణని. ఇట్స్ కాల్డ్ బుల్డోజర్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి. డ్రైవ్ అంటే ముందుకు తీసుకెళ్లడం. కాంపెల్ అంటే తెలుసు కదా, ఫోర్సింగ్ సమ్వన్ టు డూ సంథింగ్, కాంపెల్లింగ్ సమ్వన్. ఇగో ఇంటిమిడేట్. టిమిడ్ అంటే అర్థమే ఏంటి? కవర్డ్ ఫెల్లో, పిరికివాడు, పిరికి పందలు. ముందుకొచ్చి కొట్టలేక దొంగ దెబ్బ తీస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికి కూడా అదే పని వాళ్ళది. మనమేమో వెళ్ళి మిలిటరీ ఉగ్రవాదులు పడితే వాళ్ళు వచ్చి, మిలిటరీ వాళ్ళు వచ్చి మన సివిలియన్స్ మీద పడి ఇప్పటికీ ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. ఇది పిరికి పందల చర్య. సో అలా భయపెట్టడాన్ని ఏమంటారు? ఇంటిమిడేటింగ్ సమ్వన్. అంటే భయపెట్టడం, మేకింగ్ సమ్వన్ ఫియర్ఫుల్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిమిడేట్. పుష్, నెట్టడం ముందుకు. ప్రెషరైజ్, స్పెల్లింగ్ జెడి అని ఉన్నది కాబట్టి బ్రిటిష్ అన్నాడు. అయితే ఏసీ ఉంటే అమెరికన్ అని చెప్తాం. మీరు ఎట్లా కంఫర్ట్ అయితే ఇట్లా తీసుకోండి, దానివల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు. రైట్. సో దే ట్రై టు కోయర్స్ హిమ్, అంటే దే ట్రై టు ఫోర్స్ హిమ్, దే ట్రై టు ప్రెషర్ హిమ్ టు సైనింగ్ హిమ్ ఇన్ టు సైనింగ్ ద డీల్. అది సంతకం పెట్టాలని వాళ్ళు ఫోర్స్ చేశారంట, కాంపెల్ చేశారు. దే ట్రై టు, చూడండి, ఫోర్స్, ప్రెషరైజ్, ఇంటిమిడేట్ అంటే భయపెట్టారు. స్ట్రాంగ్ ఆర్మ్ him into signing the deal like this. Okay na? So this is what we have discussed. Arey yaar, one more is there. Communal rift. Rift అంటే మీనింగ్ ఏంది? చీలిక. రెండు వర్గాల మధ్యలో చీలిక రావడాన్ని వాళ్ళ
the main motto of the Pakistan is that only, to make some communal rifts in India. That's what we are calling in English communal rift antam. Excuse me. Huh. So hope you understand. Sectarian divide. Sectarian అంటే ఏంది, ఒక విభాజం, ఏంది, ఒక సెక్టార్ అంటాం కదా ఇప్పుడు మనం, సెక్టార్ 32, సెక్టార్ 42, అలా విడగొట్టడాన్ని ఏమంటారు అంటే సెక్టేరియన్ డివైడ్. ఒక సెక్టార్ గా విభజించి విడగొట్టడం. సోషల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అంటాం కదా, కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది అంటాం కదా, అంటే బ్రేక్ చేయడం, విడగొట్టడం. సో అలా సోషల్ ఫ్రాక్చర్. ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఎథనిక్ అంటే తెలుసు కదా, రిలేటెడ్ టు కల్చర్, అంటే రెండు కల్చర్ల మధ్యలో గొడవలు పెట్టి వారిని విడగొట్టడాన్ని ఏమంటారు, ఎథనిక్ కల్చర్. కల్చరల్ రిఫ్ట్, కమ్యూనిటీస్ రిఫ్ట్, కల్చరల్ స్ప్లిట్, కమ్యూనిటీ డివైడ్, రిలీజియస్ డివిజన్, ఫిషర్ బిట్వీన్. ఇగో ఫిషర్ అంటే తెలుసు కదా, ఫిషర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, స్ప్లిట్. మనం అంటాం కదా న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, ఆ పదం ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా అదే ఫిజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, విడిపోవడం. కేంద్రక విచ్చిత్తి, కేంద్రక సంలీనం. కేంద్రక విచ్చిత్తి అంటే ఏంటి, న్యూక్లియర్ ఫిషన్, దట్ వర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ హియర్. ఇక డివైడ్ బిట్వీన్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ద కంట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ అ డీపనింగ్ కమ్యూనల్ రిఫ్ట్. మన దేశంలో అట్లాంటిది ఏం లేదు ఇప్పుడు, వీఆర్ ఆల్ యునైటెడ్, బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ద కంట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ అ డీపనింగ్ కమ్యూనల్ రిఫ్ట్. మతపరమైనటువంటి, ప్రాంతపరమైనటువంటి విభాజకం ఫేస్ చేస్తుందంట. ద కంట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ ఎ డీపనింగ్ సెక్టేరియన్ డివైడ్, ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్, కమ్యూనిటీ డివైడ్. దట్ టు హ్యాపెండ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ ఇండియా. Baluchistan, they want to divide from Pakistan. Yes. Clear. So this is what we have discussed. I think I spent here almost 56 minutes here only. You see that continuously. Now we discuss in half an hour the particular editorial. Okay, let's go to the editorial. So this is what the editorial we have today's. Now today's editorial is about Operation Sindhur. సో ఇదే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సింధూర్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఏనా సింధూర్. సో వాళ్ళు వచ్చి మన సిస్టర్స్ యొక్క సింధూరాన్ని తుడిపేశారు. ఓపెన్ టాక్ ఇది. సో మనం కూడా వాళ్ళకు సింధూరం లేకుండా చేసాం ఇండైరెక్ట్. కానీ రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం అదే. ఇక్కడ చాలా ఇండైరెక్ట్గా సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, సో yesterday also we have seen that our external minister, his name is what, something Vikram. సో అందులో కూడా సింబాలిజం చూసాము. ఈ యొక్క పేరులో కూడా చూడండి ఎంత మంచి పేరు పెట్టారు వీళ్ళు, సింధూర్ అనే పేరు పెట్టారు. అయినా ఇది చెడిపేసావు కాబట్టి నీకు అదే శాస్తి అని చెప్పి ఆ పేరు కూడా పెట్టారు ఇక్కడ. ఇక నువ్వు ఏమైనా చేసుకోబోయి, నువ్వు చంపే, నువ్వు ఏమని, మేమైతే అటాక్ చేసినాం, సాటిస్ఫై బై జిందగీ బస్. ఈ విధమైనటువంటి క్లారిటీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, స్ట్రోక్స్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఇక్కడ స్ట్రోక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్ట్రైక్స్. ఇండైరెక్ట్లీ 9 ప్లేసుల్లో మన వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేశారు. స్ట్రైక్ చేసి న్యాయాన్ని, ఎవరైతే న్యాయం అడిగారో, నీ మోదీకి చెప్పుకపో అని చెప్పినందుకు, నువ్వు అడిగినందుకు నీకు న్యాయం చేశాము, దొర మాకు చాలు, నువ్వేమైనా చేసుకోబోయే, నువ్వేమైనా చేసుకో, మేము చేస్తాం అని మన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది మనకు కావాల్సిన దిల్దార్. సో స్ట్రోక్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్ట్రైక్స్. జస్టిస్ ఈస్ గివెన్ బై అటాక్స్, జస్టిస్ ఈస్ గివెన్ బై స్ట్రైక్స్. మన వాళ్ళ దాడి వల్ల ఇవాళ న్యాయం జరిగింది, అది చాలు బైగా మాకు. నువ్వేమైనా చేస్తే మళ్ళీ చేస్తాం బై బస్. సో ఆన్ ఆపరేషన్ సింధూర్ అండ్ ఆఫ్టర్, ఇవాళ ఆపరేషన్ సింధూర్ జరిగింది, మరి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు అనవసరం బై, నువ్వు ఏమైనా రాసుకో. నిన్న హిందూ పేపర్లో కుక్కలు ఉంటుంది కదా, దొంగలు పడ్డానికి 6 నెలలు కుక్కలు మురిగినట్టు ఇవాళ ఇచ్చాడు. ఇది నిన్న రావాల్సిన పేపర్. ఈయనకి ఎంతసేపు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్, కమ్యూనల్ రిఫ్ట్స్ చేయడమే తప్ప వేరే భావన ఏది ఉండదు ఈయనకు, పేపర్ ఆయనకు. మరి ఏ కాంటెక్స్ట్, ఎక్కడున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు అనేది తెలియదు. ఆ బీబీసీ, వివిధ రకాల ఛానల్స్ కూడా అంతే, ప్రతిసారి దుమ్మెత్తిపోవడమే. ఇండియా మస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎస్కలేటరీ యాక్షన్ బై పాకిస్తాన్. ఇంతమంది మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎస్కలేటరీ యాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, మిలిటెంట్ యాక్షన్, టెర్రరిస్ట్ యాక్షన్, ప్రొవోకింగ్ యాక్షన్. ఓకేనా, రెచ్చగొట్టేటువంటి పనులు ఏం చేసినా కూడా ఇండియా మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్. నువ్వు చెప్పాల్సింది ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయింది ఆల్రెడీ. ఓకేనా, ఇండియా మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎస్కలేటరీ యాక్షన్ బై పాకిస్తాన్. ఈ పాకిస్తాన్ ఏం చేయలేదు, ఇట్స్ ఆల్రెడీ గాన్. ఇంకేమైనా చేస్తే దొంగదారినా, దొడ్డిదారినా నువ్వేమైనా చేయొచ్చు, అమాయకమైన ప్రజల ప్రాణాలు తీయొచ్చు. నువ్వు అంతకన్నా చేసేది ఏమీ లేదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం, నా ఉద్దేశం కూడా. ఇట్స్ వాట్ అబౌట్ పాకిస్తాన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ వి ఆర్, ఇట్స్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్, యూ కెన్ సీ దట్ 59 minutes is going. Now we are starting with full scale and full clarity. Okay, so we are not afraid of comments
from Pakistan, we are very clear, we are ready to hit, no problem. That's what the Indian culture is speaking today. So now let's take up the first subject is here on board, India. Verb చూడండి, carried out and executed. What? Precision military strikes. Precision means we have already discussed, very accurate, very clear, very determined, focused. ఇంచు తేడా రాకుండా దాని మీద బాంబులు వేసినటువంటి సత్తా ఇవాళ ఇండియా అది అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. సో అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగితే కూడా ఇచ్చేటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి ఇండియా దగ్గర. ఏదో ఆషామాషిగా ఏదో దాడులు చేసి కాదండి. మిస్టర్ మోదీ సార్ కంప్లీట్లీ ఈజ్ ఆన్ అవేకెన్. నిద్ర కూడా పోలేదు ఒక్క నిమిషం. నిన్నటి రాత్రి, బుధవారం రాత్రి, మంగళవారం రాత్రి ఒక్క క్షణం కూడా నిద్రపోలేదు. దాడి అయిపోయిన వెంటనే అన్ని దేశాలకు అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు, మేము ఇలా చేశామని చెప్పేసి. అమెరికాతో సహా చైనా, రష్యా, జపాన్ లాంటి దేశాలకు అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. ఒక క్షణం కూడా నిద్రపోలేదు. గాడ్. సో ఇండియా క్యారీడ్ అవుట్ ప్రెసిషన్ మిలిటరీ స్ట్రైక్స్. ఎక్కడ? అక్రాస్ 9 లొకేషన్స్, 9 లొకేషన్స్లో క్యారీ చేసిన అటాక్స్. ఎక్కడ? ఇన్ పాకిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్. POK అంటాం షార్ట్కట్లో. పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైజ్డ్ కాశ్మీర్ early on Wednesday. What is this date? Writer wants to give May 7th at night, 1:43 in the AM. Okay, so this is what the writer wants to discuss. The first sentence is clear. India carried out precision military strikes across 9 locations in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir early on Wednesday. That's what, May 7th night, 1:43 AM 2025. Clear. Next, targets. Now the subject is what here? Targets. What is subject? Targets included. That's all I think, right? Targets. All right, that is the subject. Now targets. Verb చూడండి, included. వీటిని కూడా టార్గెట్ చేసుకున్నారు అంటారు. ఈ టార్గెట్స్ వేరే మీద టార్గెట్ చేశారని చెప్తున్నాడు. ఇంక్లూడెడ్ భావల్పూర్. భవాల్పూర్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అండి. భవాల్పూర్. ఓకే, బహవాల్పూర్. ఐఎమ్ సారీ, బహవాల్పూర్. యా, టార్గెట్స్ ఇంక్లూడ్ బహావల్పూర్. ఏమిటి బహావల్పూర్ అంటే రైటర్ చెప్తున్నాడు. కామా ఇచ్చాడు కదా. రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ అబౌట్ దిస్ బహావల్పూర్. ఎవరిది హెడ్ క్వార్టర్? ఎస్, ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ జష్మ్-ఇ మహమ్మద్. షార్ట్కట్ ఏమంటాం? JEM. జష్మ్-ఇ మహమ్మద్ అండ్ మురుడికే. ఈ టార్గెట్స్ లో ఏమున్నాయి? ఒకటేమో బహావల్పూర్. ఈ బహావల్పూర్లో ఎవరు ఉన్నారంట? హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ JEM. ఇలా చదవాలి. బహావల్పూర్లో ఎవరి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నది అంటే JEM ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మురుడికేని కూడా టార్గెట్ చేశారు. ఇది ఒక ప్రాంత ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేను ఎల్లో ఇంక్ ఇచ్చేస్తా. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటున్నారు? ఎస్, నర్వ్. చూడండి, జగులర్ వేన్ అన్నాడు కదా హీరో. నర్వ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది లష్కరీ తైబా. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటున్నారు? LET. బహావల్పూర్లో ఎవరు ఉంటున్నారు? JEM. మురుడికేలో ఎవరు ఉంటున్నారు? లష్కరీ తోయిబా, LET. సో ఇప్పుడు చూడండి, హైఫన్ ఇచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటి? రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ అబౌట్ దిస్ JEM అండ్ LET, లష్కరీ తైబా అండ్ జష్మ్-ఇ మహమ్మద్. వీరి గురించి ఏమో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు రైటర్. సో దట్స్ వాట్ హ్యాస్ గివెన్ హైఫన్ పార్ట్. సో ఇవేంటి? టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్. అవుట్ఫిట్స్ అంటే చెప్పాము ఆర్గనైజేషన్స్, గ్రూప్స్, సంస్థలు. చూడండి, టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ వర్ బ్రెడ్. యాక్చువల్లీ ప్యాసివ్ వైస్ ఇవ్వాలి, మనకు సెంటెన్స్ కాదు కాబట్టి జనరల్ కొటేషన్లో ఇచ్చాడు. వర్ బ్రెడ్ అని ఇస్తే ఇంకో సెంటెన్స్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ సెంటెన్స్ అయిపోయింది, పైన మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ ఎలా రాస్తాడు? రాయకూడదు. అందుకని మనకు డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడు, సెంటెన్స్ తరిక ఇవ్వడు. సో టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ వర్ బ్రెడ్. బ్రెడ్ అంటే ఏంది? బ్రీడ్, బ్రెడ్ బ్రీడింగ్, బ్రీడ్స్ అంటే నస్చర్, ఫీడ్, పెంచి పోషించడాన్ని ఏమంటాం? బ్రెడ్. V2 ఆఫ్ బ్రీడ్. సో వర్ బ్రెడ్ బై పాకిస్తాన్ టు టార్గెట్ ఇండియా. వర్ బ్రెడ్ బై పాకిస్తాన్ టు టార్గెట్ ఇండియా. అయినా ఈ సంస్థలని ఎవరు పెంచి పోషిస్తున్నారు? పాకిస్తాన్. ఎందుకు? టు టార్గెట్ ఇండియా. ఎందుకు ఈ ద్వేషం మీకు తెలియదు? లైక్ దిస్. సో ఇండియా. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ చూడండి, ఇండియా. వర్బ్ చూడండి, సెడ్. ద స్ట్రైక్స్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా కామానో ఏదో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రావాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇక్కడ కామా ఇచ్చి నేనే పెడుతున్నా. ద స్ట్రైక్స్ అంటే ఈ అటాక్స్. వర్ చూడండి, వర్బ్ వచ్చేసి వర్. భారతదేశం ఏం చెప్పింది? ఈ దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అటాక్స్ వర్ టు డెస్ట్రాయ్, టు డిమాలిష్ ద క్యాంప్స్, అయినా వాళ్ళు వాడినటువంటి ఆ యొక్క స్థావరాలు, ఆ యొక్క శిబిరాలు.
డెస్ట్రాయ్ ద క్యాంప్స్. ఎందుకు యూజ్డ్ టు, ఈ క్యాంప్స్ ఎందుకు వాడేవాళ్ళు వారు యూజ్డ్ టు ట్రైన్ టెర్రరిస్ట్స్. ఈ యొక్క స్థావరాల్లో టెర్రరిస్టులను, ఉగ్రవాదులను ట్రైన్ చేయడానికి ఉపయోగించే వాళ్ళు. అండ్ టు, చూడండి ఇక్కడ, ద స్ట్రైక్స్ వర్ టు డెస్ట్రాయ్ టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్, ద స్ట్రైక్స్ వర్ టు ప్రియంప్ట్. ప్రియంప్ట్ అంటే ఎంతో మాట్లాడుకున్నాం మనం, యాంటిసిపేట్ అండ్ వెకెట్ దెమ్ అంటే మొత్తం ఖాళీ చేయించడం. ప్రీఎంప్టరీ అని మాట్లాడుకోలేదు అంటే మొత్తం బట్టి ఖాళీ చేయించడం. యాజ్ వెల్ యాజ్, అంతేకాకుండా అలాంగ్ విత్ డిటర్. డిటర్ మీన్స్ వాట్? obstruct, స్టాప్, అడ్డుకోవడం, ప్రివెంట్. మోర్ సచ్ క్రాస్ బార్డర్ అటాక్స్, టు డిటర్ మోర్ సచ్ క్రాస్ బార్డర్ అటాక్స్ ఫాలోయింగ్ ద టెర్రర్ అటాక్. ఇవాళ మనం టెర్రర్ అటాక్ చేసినందుకు వాళ్ళ మీద దాడులు చేసినాం. సో ఈ అటాక్ తర్వాత, పహల్గామ్ అటాక్ తర్వాత ఇంకా దాడి చేయకుండా వాటిని మొత్తం నాశనం చేశాం అని చెప్పేసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. ఇన్ పహల్గామ్ అటాక్ ఆన్ ఏప్రిల్ 22nd, 2025. ఇన్ విచ్, మరి ఈ అటాక్లో ఎంతమంది చనిపోయారు అంటే ఇక్కడ ఇంకో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 26 people were killed. ఇన్ విచ్ 26 people, 26 మంది చనిపోయారు. వర్ కిల్డ్, ఎవరి ద్వారా చంపబడ్డారు? ప్యాసివైజ్. వర్ కిల్డ్ బై టెర్రరిస్ట్. ఈ టెర్రరిస్ట్ల పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? హూ ఇచ్చాడు అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ టెర్రరిస్ట్ల గురించి చెప్తున్నాడు. అయినా బై టెర్రరిస్ట్ హూ ఐడెంటిఫైడ్, వాళ్ళు గుర్తించారు. ఐఎమ్ సారీ, ఇది వర్బ్ కదా, సరేలే, ఎందుకంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కాబట్టి నేను మేజర్గా తీసుకోను. హూ ఐడెంటిఫైడ్ ద టార్గెట్స్, ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారు టార్గెట్స్ని? బై దెయిర్ రిలీజియన్. నువ్వు హిందువా, నువ్వు బొట్టు పెట్టుకున్నావా, అయితే నేను చంపేస్తా. అందుకే ఆపరేషన్ పేరు కూడా సింధూర్ అని పేరు పెట్టారు. ఇంకోసారి ఏ అన్న విధంగా. సో ఇండియాస్ మిలిటరీ స్ట్రైక్స్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇండియాస్ మిలిటరీ స్ట్రైక్స్, అయినా ఇండియా యొక్క సైనిక దాడులు were measured and non-escalatory. అంటే ఇంకా కొంచెం ప్రొవొకేషన్గా కాకుండా, ఎందుకంటే వాడు పిచ్చోడు, నీతులు నియమాలు ధర్మాలు అంటే ఏమీ ఉండవు ఆ దేశానికి, కాబట్టి మన విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మెజర్డ్గా ఉండాలి, నాన్ ఎస్కలేటరీగా ఉండాలి, ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి, అండ్ రెస్పాన్సిబుల్గా కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి భారతదేశమే చెప్పింది. ద గవర్నమెంట్ సెడ్, మన ప్రభుత్వము, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ద గవర్నమెంట్ సెడ్, ఈ ప్రభుత్వం చెప్పింది. నెక్స్ట్ ఇన్ 2019, 2019లో ఏం జరిగింది? ఈ పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి పని ఏంటి అంటే, ఇండియా, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? ఇండియా, వర్బ్ చూడండి, హ్యాడ్ క్యారీడ్ అవుట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్. క్యారీడ్ అవుట్ అంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఆ విధంగా పని చేసింది. క్యారీడ్ అవుట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్. చూడండి, ఈ పదం కొంచెం మీకు వెరైటీగా ఉంటుంది. సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అనే పదమే ఎందుకు పెట్టాడు అంటే, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం హాస్పిటల్ చూస్తూ ఉంటాం, మనం సర్జరీ జరుగుద్ది, మీరు చూసే ఉంటారు ఎవరైనా హాస్పిటల్లో సర్జరీ జరిగేటప్పుడు ఎన్ని ప్రిపరేటరీ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయంటే, అసలు గంట సేపు వాళ్ళు ప్రిపరేషన్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేస్తారు. డాక్టర్ మొత్తం ఆ యొక్క ఫ్రెటర్నిటీ, అక్కడ ఒక చిన్న నర్సు నుంచి పెద్ద డాక్టర్ వచ్చేంత వరకు 1-2 గంటల సేపు అనస్థీసియా ఇవ్వడము, ప్లస్ సిజేరియన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ పక్కన వేరే టిష్యూకి అంటే వేరే యొక్క ఆర్గాన్కి ఏం డ్యామేజ్ కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా సర్జరీ జరుగుద్ది కదా. విత్ ఆల్ ప్రెసిషన్, విత్ ఆల్ మెజర్మెంట్, విత్ ఆల్ క్లారిటీ, జనరల్లీ ద సర్జరీ ఈస్ బీయింగ్ డన్. సో ఆ పేరు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అంత అక్యురేట్గా, అంత కరెక్ట్గా, అంత కాషియస్గా. ఎందుకంటే ఇలా సిజేరియన్ అయిపోయిన తర్వాత 1-2 గంటలు టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఉండదండి. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోవాలి, దాన్ని ముడి పెట్టాలి, కథం క్లోజ్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ సర్జరీ. సో అంతే బలంగా, అంతే క్లారిటీగా అటాక్ చేయడాన్ని ఈ పదం పెట్టారు. యాక్చువల్లీ దట్స్ లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్. విత్ ఆల్ క్లారిటీ, విత్ ఆల్ ప్లానింగ్, విత్ ఆల్ కేర్ఫుల్నెస్, విత్ ఆల్ కాషియస్నెస్, విత్ ఆల్ క్లారిటీ, వీ కాల్ దట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్. అంటే సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఎంత బలంగా అయితే మనం సంసిద్ధమవుతామో, ఈ స్ట్రైక్స్ కూడా అంతే బలంగా చేశారు, అంతే క్లారిటీగా చేశారు, అంతే మెజర్డ్గా చేశారు అని చెప్పడానికి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్. అది ఇండియా సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేసింది. ఎక్కడ? ఇన్ బాలాకోట్. ఎక్కడ? ఇన్ బాలాకోట్. ఇన్ బాలాకోట్ ఇన్ ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా. ఈ పేరు చూడండి ఏందో ఇది, ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ఇన్ నార్త్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్టర్ ది పుల్వామా టెర్రరిస్ట్ అటాక్. అక్కడ కూడా ఒక మానవ బాంబే కదా, అయినా పుల్వామా టెర్రరిస్ట్ అటాక్ తర్వాత ఇండియా 2019లో కూడా సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేసింది. బాలాకోట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసింది ఈ ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా అనే ఒక ప్రాంతంలో. సో దట్స్ వాట్ ద రైట్ మీనింగ్ ఆఫ్, లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్. క్లియర్? రైట్.
And the next point. We have the time. So the response this time, మరి ఈసారి 2019 ముచ్చట అది, మరి ఇప్పుడేంది ద రెస్పాన్స్ దిస్ టైం, మరి ఈసారి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే హ్యాస్ బీన్ అంటే గత కొన్ని రోజులుగా షార్పర్ అండ్ మోర్ రిజల్యూట్, హ్యాస్ బీన్ షార్పర్ అండ్ మోర్ రెజల్యూట్ అంటే మీనింగ్ ఏది విత్ ఆల్ క్లారిటీ. రెజల్యూట్ మీన్స్ ఫోకస్డ్, డిటర్మిన్డ్, జెలట్, ప్యాషనేట్. ఈసారి చాలా చాలా క్లారిటీగా ఈ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది ఇండియా నుంచి మనం చూసాము అయినా అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో మురిడికే మనం ఇంత చెప్పాము, ఎల్ఈటి మురిడికే అనే ప్రాంతము ఎవరి బేస్ ఉంది అక్కడ, లష్కర్-ఈ తైబా. జష్మిమి మహమ్మద్ యొక్క బేస్ ఏంది, బహావల్పూర్, గుర్తుపెట్టేసుకోండి క్లియర్గా. సో మురిడికే అండ్ బహావల్పూర్ ఆర్ ఇన్ పంజాబ్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్, మురిడికే ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండ్ బహావల్పూర్ ఇది సబ్జెక్ట్ అండి. ఓకేనా, రెండు ప్లూరల్ కదా, అందుకే చూడండి ఆర్ అని ఇచ్చాడు. ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆర్ ఇన్ పంజాబ్. పంజాబ్ అంటే ఇండియా పంజాబ్ కాదు, పాకిస్తాన్ పంజాబ్. పంజాబ్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, కామా ఇచ్చాడు. అంటే పంజాబ్ గురించి ఇప్పుడేమో చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నాడు రైటర్. ఏంటది, సో ద హర్ట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్స్ రూలింగ్ ఎలీట్. ఇగో రూలింగ్ ఎలీట్ అంటే పాలిస్తున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప నేతలు పుట్టినటువంటి ఊరు పేరేంటి, పంజాబ్. హర్ట్ ల్యాండ్ అంటే ద మెయిన్ ల్యాండ్, ద మెయిన్ ప్లేస్. హర్ట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్స్ రూలింగ్. ఇవాళ ఎవరైతే ఇప్పుడు షాబాజ్ షరీఫ్, నవాజ్ షరీఫ్, ఆ తర్వాత ఈ పాకిస్తాన్ ఇది ఆసిమ్ మునీర్, వీళ్ళంతా ఇక్కడ నుంచే పుట్టారు. సో అంటే ఈ పంజాబ్ గురించి చెప్పాడు. ఓకే చూడండి మళ్ళా. సో ఈ రూలింగ్ ఎలిట్ గురించి చెప్తున్నాడా. ఇప్పుడు చూడండి రూలింగ్ ఎలిట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఎలిట్ అంటే తెలుసు కదా, సంపన్నులు. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా డబ్బున్న వాళ్ళు, ఊరికలే కాదు. ద రూలింగ్ ఎలీట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ వారి గురించి ఏదో చెప్తున్నాడు. ఇది మన రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కాబట్టి నేను ఇంకో మార్వను, రెడ్ ఇంకే పెడదాం. దట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ జబ్సే అబ్ తక్, ఎంతో కాలంగా డబుల్ గేమ్ ప్లే చేస్తుందంట ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ రూలింగ్ ఎలీట్. డబుల్ గేమ్ అంటాం కదా, ఒకసారేమో నేను దాడులు దిగలే అంటాడు, రెండోసారి వాళ్ళు ఏదో ఫోన్ చేసినప్పుడు నేనే చేసిన దాడులు 30 ఏళ్ళ ముందు చేస్తున్నాయి, ఏం చేస్తావు అని అంటున్నాడు. ఈ విధంగా డబుల్ గేమ్ ఆన్ టెర్రరిజం. ఇవాళ ఉగ్రవాదం పైన ఈ రూలింగ్ ఎలీట్ వాళ్ళే పాలు పోసి పెంచి పోషిస్తున్నది వాళ్ళే, కానీ ప్రపంచానికి చూస్తే ఒక షో ఆఫ్ మేమేం చేస్తున్నాం అని. ఇది క్లారిటీ. సో నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ హ్యాస్, చూడండి సబ్జెక్ట్ ఏంటి, పాకిస్తాన్. వర్బ్ చూడండి హ్యాస్. ఫర్ డెకేడ్స్ కొన్ని దశాబ్దాలుగా పాకిస్తాన్ హ్యాస్ యూజ్డ్, చూడండి పాకిస్తాన్ హ్యాస్ యూజ్డ్ టెర్రరిజం, ఉగ్రవాదాన్ని ఈ విధంగా ఉపయోగించుకుంది. ఎలా ఉపయోగించుకుంది అంటే యూజ్డ్ యాజ్ అ లో కాస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంతే కదా, తక్కువ ధరకు దొరుకుతుంది ఇది. AK-47 కొనాలా ఏమన్నా, చిన్నగా బ్రెయిన్ వాష్ చేసి ఇండియాకి పంపిస్తే అయిపోయాయి. సో లో కాస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ వార్ అగైన్స్ట్ ఇండియా. ఎస్ కరెక్ట్. అండర్ అన్ అంబ్రెల్లా ఆఫ్ న్యూక్లియర్ బ్లాక్మెయిల్. అండర్ అన్ అంబ్రెల్లా అండ్ అంబ్రెల్లా అంటే దీని కింద అంబ్రెల్లా ఆఫ్ న్యూక్లియర్ బ్లాక్మెయిల్. ఏమనంటే ఏమంటుంది, నా దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇండియా మీద పంపిస్తా, మా దగ్గర ఉన్న ఏదంటున్నా 120 న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇండియా వైపు చూస్తున్నాయంట. 100 కూడా నిన్ను ఇంకేమైనా చేసేస్తే ఇంకా నీకు తాగడానికి నీళ్ళు కూడా ఉండవు, ఇప్పటికే ఆపేశారు. భయపడేది లేదు అని ప్రతి ఇండియన్ కూడా డిసైడ్ అయిపోయిండు. దట్స్ వాట్. నెక్స్ట్ ఇండియా హ్యాస్ బిన్ ట్రయింగ్ జబ్సే అబ్ తక్, ఎంతో కాలంగా ఇండియా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇండియా హ్యాస్ బిన్ ట్రయింగ్, ఏం ట్రై చేస్తుంది, టైమ్ టు ఫిగర్ అవుట్ మీన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ట్రయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్, ఏం ఫిగర్ అవుట్ చేస్తుంది, అన్ అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్స్ టు దిస్. అయినా ఈ టెర్రరిజానికి మంచి రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి భారతదేశం ఎంతో కాలంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది, ఇవాళ దెబ్బ కొట్టింది ఆల్రెడీ. అండ్ నెక్స్ట్ విత్ బాలాకోట్, ఇక్కడ విత్ అనేది ఒకటి ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ అంటాం. విత్ బాలాకోట్ అండ్ నౌ ఆపరేషన్ సింధూర్. 2019 బాలాకోట్ స్ట్రైక్ కావచ్చు, సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ కావచ్చు, ఇవాళ ఆపరేషన్ సింధూర్ కావచ్చు. ద పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. భారతదేశం యొక్క వర్షన్ అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ద పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. క్లియర్ అంటే అబ్జెక్టివ్. ఏమిటా క్లారిటీ, నౌ రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ దాట్. ఇండియా, ఇది హైఫన్లో ఇచ్చాడు, ఇండియా కెన్ హ్యావ్, ఇండియాకి ఉంది ఏంటి, అండ్ ఓవర్ట్ మిలిటరీ. ఓవర్ట్ మీన్స్ పబ్లిక్, విత్ ఆల్ క్లారిటీ. ఓవర్ట్ మిలిటరీ, సైనిక చర్య అనేది మన దగ్గర ఉంది. ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అగైనెస్ట్ ఇట్. ఓకేనా, ఇన్ ద ఈవెంట్, ఇది కలిపి చదవాలి. ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్
టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అగెనిస్ట్ ఇట్. ఇవాళ భారతదేశానికి విరుద్ధంగా ఎవరైతే టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేపడుతున్నారో ఇండియాకి చాలా క్లియర్ పాయింట్ ఉంది. ఏమిటా క్లారిటీ? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్, అపార్ట్ ఫ్రమ్, ఇది కలిపి చదవాలి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్, ఆర్థిక పరమైన అండ్ డిప్లొమాటిక్ మెజర్స్. ఇవాళ పహల్గామ్లో అటాక్ జరగగానే చాలా మంది మోదీ ఎందుకు పోలేదు అంత నెగటివ్ ప్రపగండా. టీవీలో చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడ చూడండి, అటాక్ జరుగుతుందని ఈయనకేమైనా తెలుసా? ప్రతి చోట కూడా నెగిటివ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని లేదు, ఓ రెస్పెక్ట్ లేదు, దేశం అంటే బాధ్యత లేదు. ఆయన పహల్గామ్ అటాక్ జరగకముందు అక్కడికి పోలేదంట, ఎందుకంటే నీకు అటాక్ గురించి తెలుసంట. ఇదే నువ్వు చేసే ప్రపగండా. నీలాగా టైంగా తినికి కూర్చొని ఆరాంగా కూర్చొని చేసే అంటే పని ఉంటుందా వాళ్ళకి? అటాక్ జరిగిన వెంటనే బీహార్లో మీటింగ్ పెట్టిండని దాని మీద ఒక పెద్ద ప్రొపగాండా. ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైమే లేదురా నాయన అంటే నువ్వు బీహార్లో మీటింగ్ పెట్టింది ఎందుకు? ప్రపంచానికి చెప్పడానికి, ప్రజల ముందు చెప్పడానికి. ఇది ప్రతి ఒక్కటి రాజకీయ కోణం, మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కటి ఈ విధంగా చేయడమే వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద వీళ్ళంతా. సో ఇండియా కెన్ హ్యావ్ అన్ ఓవర్ట్ మిలిటరీ రెస్పాన్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఇండియా 3 రకాల మెజర్స్ తీసుకుంది. ఫస్ట్ ఎకనామిక్ మెజర్, అది ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఆఫ్ చేసి సింధు జలాలని వదిలిపెట్టకుండా వాళ్ళ యొక్క ఎకనామిక్ మీద దెబ్బ కొట్టింది. నెక్స్ట్ డిప్లొమాటిక్ మెజర్స్, అయినా ప్రపంచ నేతలతో కలిసి పాకిస్తాన్ ఇలా చేస్తుందనే మొత్తం వార్త కూడా మన జైశంకర్ అంతా కూడా క్లియర్గా చెప్పేశాడు. మూడోది ఏంటి అంటే మిలిటరీ రెస్పాన్స్, సైనిక చర్య కూడా వాళ్ళ చేపట్టింది. 3 సార్లు దిగ్బంధనం చేసేసింది వాళ్ళ. ఇంకా ఉన్నాయి అటాక్స్ అని చెప్పేసి మనం అర్థం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇండియాస్ వ్యూ ఇస్ క్లియర్. ఏంటది? నెంబర్ 1 ఈజ్ ఓవర్ట్ మిలిటరీ రెస్పాన్స్. అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎకనామిక్ రెస్పాన్స్, ఆర్థికంగా దెబ్బ కొట్టడం. రెండవది డిప్లొమాటిక్ రెస్పాన్స్. మూడవది మిలిటరీ రెస్పాన్స్, సైనిక చర్య చేపట్టేసింది. 3 అస్త్రాలు ఆల్రెడీ వాడేసింది ఇవాళ ఇండియా. పాకిస్తాన్ విలవిలని ఆడుతుంది. సో ఇండియా, నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్? ఇండియా. వర్బ్ చూడండి, హ్యాస్ ఆల్సో అండర్స్కోర్డ్ అంటే ఎంఫసైజ్డ్, నొక్కిపెట్టి చెప్పింది. ఏం చెప్పింది? ద పాయింట్, ఈ విషయాన్ని నొక్కిపెట్టి చెప్పింది. ఏ విషయము అంటే దట్ దేర్ వర్ నో సివిలియన్. ఇక చూడండి, దేర్ అంటే మళ్ళీ సబ్జెక్టు, అక్కడ వర్ అంటే వర్బ్. దేర్ వర్ నో సివిలియన్ ఎకనామిక్ అండ్ మిలిటరీ టార్గెట్స్ ఆన్ వెడ్నెస్డే. అయినా పౌర మరియు ఆర్థిక పరమైన లేదా వారి యొక్క సైనిక టార్గెట్స్ పైన ఎలాంటి అటాక్స్ లేవు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఓవర్ యాక్షన్ కొద్దీ వాళ్ళే స్కూళ్ళు బంద్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ ప్రజల్ని లోపలికి బంకర్లకి పంపించడం, ఇదంతా ఓవర్ యాక్షన్ స్ట్రాటజీ. మనం అట్లా చేయమన్నా చెయ్యరు. వాళ్ళు దాడి అయినంత వరకు చూడండి అసలు ఎంత గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒక్క వ్యక్తిని కూడా ముట్టుకోలేదు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయారు అన్న, వాళ్ళు కూడా కాల్ చేసిపోవచ్చు కదా, దుర్మార్గం దగ్గర ఎందుకు ఉండడం? సో దిస్ ఇస్ వాట్. నెక్స్ట్, ఓవర్ టు మిలిటరీ యాక్షన్. నౌ లెట్స్ టాక్ హియర్ అగైన్. ఓవర్ టు మిలిటరీ యాక్షన్ అంటే పబ్లిక్ మిలిటరీ యాక్షన్. ఇవాళ చాలా క్లియర్గా ఓవర్ టు మిలిటరీ యాక్షన్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు పాకిస్తాన్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం. ఇవాళ పాకిస్తాన్ పెంచి పోస్తున్నటువంటి టెర్రరిజానికి ఇండియా ఓవర్ టు మిలిటరీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది, ప్రపంచ దేశాలకు చెప్పింది, ఏదో సీక్రెట్ కాదు. సో యాక్షన్ మార్క్స్ అంటే సూచిస్తుంది, ఇండికేట్స్ అ చేంజ్ indicates a change in India strategy. భారతదేశం యొక్క వ్యూహంలో భాగంగా ఒక మార్పు కనబడుతుంది అనే విషయం మనకు స్పష్టం అవుతుంది, మార్క్ అవుతుంది అండర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ. నిన్ననే ఈ న్యూస్ పేపర్ వాడు నిన్ననే రాసిండు 2016లో డిమానిటైజేషను, 2019లో పుల్వామా అటాక్ అని, ఇప్పుడు 2025లో ఈ అటాక్ అని ఎగెనిస్ట్గా కొంచెం రాయడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మెచ్చుకుంటున్నాడు. ఇదా నీకున్నటువంటి శాంక్టిటీ, ఇదా నీకున్నటువంటి క్రెడిబిలిటీ అని మనం అనుకోవాలి డైరెక్ట్గా. సో నిన్ననే రాసిండు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఇలాంటి దుశ్చర్యలు చేపడుతున్నాడు, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి ఇతని యొక్క రాజకీయంలో అని. మరి ఇవాళ దాడి జరగానే మళ్ళీ ఈ రకంగా రాస్తున్నాడు. అంటే నువ్వు ఏ ప్రొపగాండా చేస్తున్నావు ఈ దేశంలో? దేశాన్ని ఎక్కడికి తీసుకుపోవాలని చూస్తున్నావు మై డియర్ హిందూ అని మనం అడుగుతాం అన్నట్టు. నెక్స్ట్, how this will change Pakistan's behavior remains uncertain. How this అంటే ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఈ యొక్క దాడి విషయంలో how this will change Pakistan's behavior. ఇప్పుడు అది ఇక్కడ యాక్చువల్గా కామా ఇవ్వాలి. how will change that Pakistan's behavior remains. What is this? How this will change? Okay, how this will change Pakistan's behavior. ఇది మొత్తం కలిపి చదవాలి. అయితే ఇప్పుడు మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్, ఇది విడగొట్టద్దు, మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్. రిమైన్స్ అన్సర్టైన్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ క్లియర్, ఇట్స్ వాట్ అంబిగ్యూస్, సమ్ వాట్, ఇట్స్ వాట్
ఈక్వివోకల్, అంత స్పష్టంగా లేదు. సరే సరే ఇప్పుడు దాడి అయితే చేసాం, అటాక్ చేసాం, దాని యొక్క వైఖరి ఏంటి అనేది క్లియర్గా లేదు అంటాడు. నెక్స్ట్, దిస్ స్ట్రైక్స్ డెస్ట్రాయిడ్ టెర్రరిస్ట్ బేస్. ద స్ట్రైక్స్ అంటే ఈ దాడులు, ఇండియా చేసినటువంటి దాడులు. వర్బ్ చూడండి, డెస్ట్రాయిడ్ అండ్ డిమాలిష్డ్ ఎవరిని, టెర్రరిస్ట్ బేసెస్. బట్ అంటే కంజంక్షన్. బట్ దట్ సెట్ బ్యాక్ అంటే ఈ పతనం ఇవాళ, దట్ సెట్ బ్యాక్, మళ్ళీ ఇప్పుడు సెట్ బ్యాక్ అంటే ఫెయిల్యూర్, పతనం. మే నాట్ బి లాంగ్ టర్మ్, మే నాట్ బి లాంగ్ టర్మ్. అయితే రైటర్ ఏమంటున్నాడు అంటే వాళ్ళ దాడులు వెళ్ళి చేసాము 9 లొకేషన్స్లో మన ఇండియన్ ఆర్మీ వెళ్ళి దాడులు చేసింది. ఇవాళ వాళ్ళకు పెద్ద సెట్ బ్యాక్, వాళ్ళకు పెద్ద ఫెయిల్యూర్, వాళ్ళకు పెద్ద పతనం. దట్ సెట్ బ్యాక్ మే నాట్ బి లాంగ్ టర్మ్, అది చాలా కాలం ఉండకపోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ 2008 ముంబై అటాక్స్, 2019 పుల్వామా అటాక్, యూరి అటాక్, ఇది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లుంబిని పార్క్, ఏదైతే గోకుల్ చాట్, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అటాక్స్. కానీ అటాక్ జరిగిన వెంటనే ఇండియా రెస్పాండ్ అవుతుంది. బట్ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఆపారా దాడులు? సో దట్స్ వాట్ మే నాట్ బి లాంగ్ టర్మ్, చాలా కాలం ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకు? రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. కన్సిడరింగ్ అంటే లెక్కలోకి తీసుకోవడం, టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్, కన్సిడరింగ్ ద పెరెనియల్ సప్లై ఆఫ్, పెరెనియల్ అంటే లాంగ్ టైమ్, ఎవ్రీ టైమ్, సంవత్సరం పొడుగుతా, పెరెనియల్ సప్లై ఆఫ్ రాడికలైజ్డ్ యూత్ ఇన్ పాకిస్తాన్. ఇది కథ. పాకిస్తాన్లో ఏం జరుగుతుంది? పెరెనియల్ సప్లై ఆఫ్ రాడికలైజ్డ్ యూత్స్, ఈ యొక్క వారి యొక్క యంగ్స్టర్స్ రాడికలైజ్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ డిస్కస్, రాడికలైజ్డ్ మీన్స్ బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు వారిని. సో అందుకని దేర్ మే నాట్ బి, ద సెట్ బ్యాక్ మే నాట్ బి లాంగ్ టర్మ్. ఇక్కడ జరిగినటువంటి దాడి ఏదైతే ఉందో చాలా కాలం దాని ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు. మళ్ళీ 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు అలానే తయారవుతారు, ఏమో చేస్తారని అంటున్నాడు. ఇలా నెక్స్ట్, పాకిస్తాన్ హ్యాస్ నాట్ ఓన్లీ రైజ్డ్ టెర్రరిస్ట్, రైజ్డ్ అంటే పెంచడం. పాకిస్తాన్ హ్యాస్ నాట్ ఓన్లీ రైజ్డ్ టెర్రరిస్ట్స్, టెర్రరిస్ట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ, హూ. నౌ రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ టెర్రరిస్ట్ హూ టార్గెట్ ఇండియా, బట్ ఆల్సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, బట్ ఆల్సో హార్బర్డ్ అంటే షెల్టర్డ్, ఆవాసం ఇవ్వడం. ఎవరికి ఆవాసం ఇచ్చారు? ఒసామా బిన్ లాడెన్ కి ఆవాసం ఇచ్చింది పాకిస్తాన్. ద మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఫర్ ద వెస్ట్. హూ ఇస్ దిస్ ఒసామా బిన్ లాడెన్? ద మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఫర్ ద వెస్ట్. వాళ్ళ అమెరికాకు కావాల్సిన వాడు ఎవరు అంటే ఒసామా బిన్ లాడెన్, చంపేశారు కూడా. ఈవెన్ వైల్ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ వాస్ క్లెయిమింగ్, ఇట్ అంటే ఎవరు? పాకిస్తాన్. ఇట్ వాస్ క్లెయిమింగ్, వాట్ క్లెయిమింగ్ అంటే చెప్పుకోవడం. ఏం చెప్తుంది పాకిస్తాన్? క్లెయిమింగ్ టు బి అన్ అలై ఇన్ ద వార్ ఆన్ టెర్రర్. అండ్ అలై అంటే ఏంది? సపోర్టర్, కూటమిలో జాయిన్ అయ్యేటువంటి ఒక సపోర్టర్. అన్ అలై ఇన్ ద వార్ ఆన్ టెర్రరిజం. నేను కూడా ఉగ్రవాదాన్ని అణిచివేయడానికి నేను కూడా ఒక సమిధన అవుతా అని చెప్తుందే తప్ప పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు అవ్వట్లేదు. ఇంకా పెంచి పోషిస్తుంది కూడా. ఒసామా బిన్ లాడెన్ని పెంచి పోషింది నువ్వే. జెఈఎం, అదేవిధంగా ఎల్ఈటి, వీళ్ళందరినీ పెంచి పోషింది నువ్వే. ఓ పక్క డబుల్ గేమ్ ఆడుతుంది డైరెక్ట్గా, ఏనా? ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ అలై ఇన్ ద వార్ ఆన్ టెర్రర్. ఇవాళ టెర్రర్ పైన, ఉగ్రవాదం పైన యుద్ధానికి నేను సిద్ధమంటుంది, కాకపోతే చెయ్యదు. వారిని పెంచి పోషిస్తుంది పాకిస్తానే. రైట్ వర్డ్. నెక్స్ట్, పాకిస్తాన్స్ క్యారెక్టర్ వర్బ్ చూడండి, విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్. రైటర్ వాంట్స్, ఇప్పుడు ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు పాకిస్తాన్స్ క్యారెక్టర్ విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్, దాని యొక్క గుణం మారాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ కంజంక్షన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ. ఓకేనా? సరే నువ్వు ఏదైతే గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాడో, ఇవాళ ఉగ్రవాదం మీద నేను కూడా యుద్ధం చేస్తానని గొప్పగా ఏదైతే మాట్లాడుతున్నావో, ఒకవేళ నీ యొక్క క్యారెక్టర్ కనుక చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటే నువ్వేం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ. ఇక వేరేలాగా ప్రవర్తించు, ఇండియా లాగా ప్రవర్తించు నువ్వు అని అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్, ఇండియా హ్యాస్ రీచ్డ్ అవుట్ అదర్ కంట్రీస్ ఆఫ్టర్ ద అటాక్. ఇమీడియట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఇది. ఇండియా హ్యాస్ రీచ్డ్ అవుట్ టు అదర్ కంట్రీస్, వేరే దేశాలకు కూడా ఇవాళ వెళ్ళింది భారతదేశం. అండ్ వరల్డ్ పవర్స్ అనే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అమెరికా, రష్యా ఇలాంటి దేశాలను కలిసింది. అండ్ వరల్డ్ పవర్స్ ఇది సబ్జెక్టు. మస్ట్ యూస్ వరల్డ్ పవర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎకనామికల్లీ, మిలిటరీ పరంగా ఎవరైతే బలంగా ఉన్నారో, లైక్ అమెరికా, రష్యా, చైనా, జపాన్, తర్వాత ఇంగ్లాండ్, యూకే, ఇలాంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు బలంగా ముందుకు రావాలి. మస్ట్ యూజ్ దెయిర్ కన్సిడరబుల్ లెవరేజ్. ఇక్కడ లెవరేజ్ అంటే వారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్, వారి యొక్క పవర్. మస్ట్ యూజ్ దేర్ లివరేజ్
టు coerce అంటే ఫోర్స్, కంపెల్ excuse me, to compel Pakistan టు యాక్ట్ రెస్పాన్సిబిల్లీ, అయినా బాధ్యతాయుతంగా వహించే విధంగా మీరు పాకిస్తాన్ని ఫోర్స్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా వరల్డ్ పవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అమెరికా, రష్యా ఎస్పెషల్లీ, ఎందుకంటే హూ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్? అమెరికా, లైక్ దట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఉందా? రైట్, last 5 minutes we got the retaliatory strikes a patch now. Excuse me, what is this? I think we are close, nearby. So the retaliatory strikes a patch. Okay, the retaliatory strikes a part. ఇవల్ల పగకు ప్రతీకారంగా తీసుకున్నటువంటి దాడులు పక్కన పెడితే, ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ పహల్గామ్, ఇది కథం, ఇది కావాలి మనకు క్లారిటీ. ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ పహల్గామ్ అటాక్, ఏదైతే దాడి జరిగిందో దానిపై ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. షుడ్ కంటిన్యూ, కొనసాగించాలి. ఇన్ ఫుల్ విగోర్, జరుగుతుందిలే మనకు చెప్తారేంటి. ఇన్ ఫుల్ విగోర్, ఫుల్ విగోర్ మీన్స్ ఫుల్ ఇంటెన్స్, ఫుల్ సివియరిటీ, ఫుల్ విగోర్, అండ్ షుడ్ బీ టేకెన్ ఇన్ టు లాజికల్ కంక్లూషన్. రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే, అండ్ బీ టేకెన్, ఈ విధంగా తీసుకోబడాలి, అండ్ షుడ్ బీ టేకెన్ టు ఇట్స్ లాజికల్ కంక్లూషన్, అంటే రేషనల్ కంక్లూషన్లోకి, అంటే ఎవరు చేశారు, ఎందుకు చేశారు, అసలు ఏ విధంగా జరిగిందని ఒక లాజికల్ కంక్లూషన్ కూడా తీసుకొని రావాలని చెప్తున్నాడు. ఎస్, ఇండియా షుడ్ ఆల్సో వాచ్ అవుట్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ఇండియా, వర్బ్ చూడండి, షుడ్ ఆల్సో వాచ్ అవుట్, ఈ విధంగా కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. వాచ్ అవుట్ ఫర్ చూడండి, వాచ్ అవుట్ ఫర్ ఎస్కలేటరీ మూవ్స్ అంటే ఏంటి? ఒపీనియన్స్, అయినా వాళ్ళు ఏ విధంగా దాడి చేసినా కూడా వాటిని క్లియర్గా వాచ్ అవుట్ చేయాలి. బై పాకిస్తాన్, అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్, అండ్ రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్, ఇండియా షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్, ఈ విధంగా తయారై ఉండాలి. టు రెస్పాండ్, ఇండియా షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ టు రెస్పాండ్ మిలిటరీలీ, సైనిక చర్య ప్రకారంగా ఇండియా బలంగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. అండ్ డిప్లొమాటికల్లీ, అండ్ ఆల్సో దౌత్యపరంగా కూడా ప్రపంచ దేశాలు అడిగితే కూడా వారికి సమాధానం ఇచ్చే విధంగా కూడా ఇండియా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ద సెంటర్ రైట్ నౌ, ద గవర్నమెంట్, ద సెంటర్ ఆన్ వెడ్నెస్డే రోజు గురించి చెప్తుంది. ద సెంటర్ ఆన్ వెడ్నెస్డే పాయింటెడ్ అవుట్, ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టం చేసింది. దట్ ఏంటి? దట్ టెర్రరిస్ట్, now the subject is here, you can terrorists, okay, right, wanted to disturb, yeah, ఇదే verb. Terrorists wanted, వాళ్ళకి ఏం కావాల్సి ఉండేనంట, మొన్న వచ్చినటువంటి పహల్గామ్ ఉన్నారు కదా, టెర్రరిస్ట్ వాంటెడ్ టు డిస్టర్బ్ నార్మాల్సీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధారణతను డిస్టర్బ్ చేయాలి. ఎక్కడ అంటే ఇన్ కాశ్మీర్, అండ్ టెర్రరిస్ట్స్ క్రియేట్ కమ్యూనల్ రిఫ్ట్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, కమ్యూనల్ రిఫ్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రిలీజియస్లీ స్ప్లిటింగ్, మతపరంగా విడగొట్టాలనే ఒక విధానం ఏదైతే ఉందో ఇన్ దిస్ కంట్రీ, ఈ దేశంలో వాళ్ళు ఇది కోరుకున్నారు, కానీ అది జరగలేదు, మనం ఆల్రెడీ చూసాము. అండ్ నెక్స్ట్, ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్, అన్ని రాజకీయ పక్షాలు, ఇవాళ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ఇలా ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ ద మిలిటరీ ఆపరేషన్, ఈ సైనిక చర్యను అన్ని పార్టీలు ముక్తకంఠంగా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశాయి. ఓకే, అండ్ వైల్ ఈస్ కాల్డ్ అ కంజంక్షన్, వైల్ స్ట్రెంథనింగ్ ద డొమెస్టిక్ పొలిటికల్ కాన్సెన్సస్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ, స్ట్రెంథనింగ్ ద డొమెస్టిక్ అంటే దేశీయ పొలిటికల్ కాన్సెన్సస్, రాజకీయ ఏమంటాం దాన్ని, రాజకీయ అగ్రిమెంట్, అందరూ ఒక తాటిపైకి రావడము, పొలిటికల్ కాన్సెన్సస్ ఆన్ ద ఇష్యూ వస్తూనే ఇదే సమయంలో ద సెంటర్, ఇవాళ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం షుడ్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్ మీన్స్ మేక్ షూర్, హామీ ఇవ్వడం, షుడ్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్ దాట్, నౌ ద కంజంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ అని ఏమంటామంట మన కంజంక్షన్, షుడ్ ఆల్సో ఎన్ష్యూర్ దాట్ ఎలిమెంట్స్, ఇది సబ్జెక్టు, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రెస్ట్రైన్డ్, ఇది వర్బ్. ఎలిమెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవి ఇండివిజువల్స్ కావచ్చు, గ్రూప్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు సూడో సెక్యులరిజం అంటున్నటువంటి ఈళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా కానివ్వండి, ఎవరైతే ఈ దేశానికి ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్పండి, చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు. ఎలిమెంట్స్ చూడండి ఇక్కడ, హూ ట్రై టు క్రియేట్ కమ్యూనల్ రిఫ్ట్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇవాళ మతపరంగా విడగొట్టాలని చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, హూ ట్రై టు క్రియేట్ కమ్యూనల్ రిఫ్ట్
అండ్ ప్లే ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. ఇవాళ పాకిస్తాన్ ఇంట్రెస్ట్లకు తగ్గట్టుగా ఎవరైతే వ్యవహరిస్తున్నారో మీరంతా జాగ్రత్తగా వినండి. దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రెస్ట్రైన్డ్, అవి అడ్డుకోబడాలి, అవి ఆపబడాలి. దే ఆర్ ప్రివెంటెడ్, దే ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్, దే ఆర్ ఇంపీడెడ్, దే ఆర్ ఒబ్స్ట్రక్టెడ్, దే ఆర్ ఒబ్జెక్టెడ్. అవి ఆపబడాలి. అది మీరు ఎవడైనా సరే హూ ట్రై టు క్రియేట్ కమ్యూనల్ స్ట్రైఫ్, ఐఎమ్ సారీ కమ్యూనల్ స్ట్రైఫ్ అని ఇచ్చాడు, ఇది రిఫ్ట్ కాదు, స్ట్రైఫ్ అంటే దుఃఖం. కమ్యూనల్ స్ట్రైఫ్ అండ్ ప్లే ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్లకు ప్రకారంగా ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వారందరినీ కూడా ఆపాల్సిన బాధ్యత కూడా నరేంద్ర మోదీ. అదేవిధంగా నిన్న సింబాలిజంగా కూడా కనబడ్డది. ఎవరైతే ఇస్లాం హిందువులు వేరు వేరు అంటారో చూడండి, అక్కడ ఇద్దరి లేడీస్తోని కూడా వన్ లేడీస్ ఫ్రమ్ ఇస్లాం కమ్యూనిటీ, అనదర్ లేడీస్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ దట్ సింగ్ కమ్యూనిటీ. చూడండి వారితోనే, అంటే దిస్ ఇస్ ద సింబాలిజం. మీరు ఎంత విడగొట్టాలని చూసినా మేము విడిపోము, మేము భారతదేశం బలంగా ఉంటుంది. కానీ ఇంకెవడైనా ప్రయత్నం చేస్తే కమ్యూనల్ స్ట్రైఫ్ కానీ ప్లే ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ కానీ ఎవరైనా ట్రై చేస్తే మాత్రం కుదరదు, వారిని ఆపేయాలి అని ఒక రైటర్ సలహా ఇస్తుండే, అది మాకు తెలుసు. నెక్స్ట్ ఎనీ మిస్టెప్స్, ఏ విధమైనటువంటి తప్పడడుగులు పడ్డా కూడా ఇక్కడ ఎనీ మిస్టెప్స్ విల్ క్యారీ గ్రేట్ రిస్క్, ఒక పెద్ద ప్రమాదాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో డోంట్ ట్రై టు మిస్టెప్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి ఇచ్చినటువంటి డేటా. సో వీ హ్యావ్ రెడ్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఈ విధంగా చదువుకోవాలి, ఓకేనా? సో now the time is almost, it's 1:31 minutes, okay na? So this is the way we need to read daily so that you will get the clarity what's happening in English, okay? So thank you, have a good day.